There is some issues. Yeah, I think Nakulji is having some issue with connection. Oh, He's on yeah, move connection. actually. He's in a Okay. car. May I Yeah. introduce Dr. Parthasarathi Mukherjee in Bengali? Yes, you sir, in allow- between, yeah. Okay. Yeah, Dr. Nakul has come back. Yeah. Okay. Dr. Parthasarathi Mukherjee, উনি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যাথামেটিক্স, উনি রামকৃষ্ণ মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজে এখন অধ্যাপনা করেন। উনি আগে 2015 to 2017 উনি আলিয়া ইউনিভার্সিটিতে গেস্ট ফ্যাকাল্টি হিসেবে ছিলেন। তারপরে Parimalda, হ্যাঁ বলুন স্যার। Parimalda, sorry to interrupt. I have lost the connection. নেটওয়ার্ক। So I know it's important. তার introduction একটু important আছে, কিন্তু the most important thing was to just apprise our listeners, our audience about Ramanujam Yatra. So Yes. the Ramanujam Yatra we started on 26th of April this year. Yes. Because of the corona pandemic, we all got started. We had a very small function, a very informal function where some of our representatives were able to reach Kumbakonam, the birthplace of the legend, and that's where they were able to get our program started. So our program started on 26th of April and will continue till December 22nd. December 22nd happens to be the birth date of the great legend, and that's the National Mathematics Day. So in this entire process, what has happened is we started in a journey of expert lectures in popular science on the mathematics and on the legend in different languages. So we started with Tamil, we then moved on to Kannada, where a dear friend Shastri ji spoke. Then we moved to Telugu, from Telugu to Malayalam, and Malayalam to Gujarati. And now we are in Bengali, and we'll have many other languages covered duly in this whole yatra that we have thought of. While we are talking about, the great legend in different languages, we have also invited lectures from overseas, experts like Professor Ken Ono, Dr. Bruce Byrne, and Professor Sujata Ramdorai have spoken on them. We will have another one coming on 22nd. Of course, we're debating on the dates that we need to take forward. However, having said this, we are very keen now to hear Professor Parthasarathi speak in Bangla. And this is a part of our journey of Ramanujam Yatra in Indian languages. So we have had a great, I would say, great in terms of the number of people who've come and attended it, and this has been excellent. Has been very good, very highly accepted, and we expect more people to come and join and take care of, listen to our lectures. So without coming in between Professor Parthasathi's lecture, and I know we are all waiting for. And I'm sorry, Parimalda, you had started the introduction and I had to come back because of the connection issues. So my sincere apologies for not getting there. I know you would all forgive me for the bad Delhi traffic. And despite the fact that this pandemic, evenings still are quite rush hour kind of a thing here. So on this note, without taking much of your time, I, on behalf of Vigyan Prasad, heartily welcome all those who have come and joined to listen to the mesmerizing lecture that Professor Parthasarathi Mukhopadhyay, and that is his skill, that is his forte. He converts his lectures in such an interesting and such a nice manner that we all just get glued to it. And I'm sure that's going to happen for the coming
next 40-45 minutes that we have with him. So with this, thank you so much for having me. I'm honored and delighted to be a part of it. I hope you'll all forgive me for my background and all this connection and disconnection. With this, I'll leave the floor to Shri Kumar ji to take it to the next level, or Parimal da apni aage a program to niye jain, and we're all there. So wish you all the best and thank you so much once again. Thank you, sir. Thank you, sir, for your introduction for the Ramanujan Jatra. Now I want to introduce Dr. Parthasarathi Mukhopadhyay. Dr. Parthasarathi Mukhopadhyay, উনি আমি বাংলায় বলছি, উনি 1989 এমএসসি করেছিলেন পিওর সায়েন্সে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে, এবং উনি গোল্ড মেডালিস্ট ছিলেন। 1991 উনি এমফিল করেছিলেন পিওর সায়েন্সে এবং ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে। 2000 উনি পিএইচডি কমপ্লিট করেছিলেন পিওর সায়েন্সে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে। ওনার প্রচুর বই আছে এবং এডিটরশিপও আছে, এবং উনি এখন রামকৃষ্ণ মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজে উনি পড়ান, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। উনি আগে গেস্ট ফ্যাকাল্টি ছিলেন আলিয়া ইউনিভার্সিটিতে 2015 to 2017। তারপরে উনি 2006 to 2013 উনি রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যা মন্দিরে উনি অধ্যাপনা করেন। তো উনি সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুলেও অধ্যাপনা করেছিলেন কলকাতায়। তো ওনার প্রচুর বই আছে এবং উনি রামানুজনের ব্যাপারে অনেক স্পিচ দিয়েছেন আগেও, এবং ওনার লেকচার খুব পপুলার আছে। তো উনি এখন আমাদের এই রামানুজন সম্বন্ধে বলবেন। ওভার টু ডক্টর পার্থসারথী মুখোপাধ্যায়। ধন্যবাদ পরিমল বাবু, শুভ সন্ধ্যা প্রত্যেককে। থ্যাংক ইউ নকুলজি ফর ইউর ভেরি কাইন্ড ইন্ট্রোডাকশন। আজকে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি যারা আমার সঙ্গে আছেন পর্দার ওপাশে আন্তর্জালের মাধ্যমে, তাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের রামানুজন যাত্রায়। আমরা আজকে রামানুজন শ্রীনিবাস রামানুজনকে নিয়ে আলোচনা করব। এক অবিশ্বাস্য মহাজীবনের কিছু ঝলক। 22শে ডিসেম্বর 1887 সালে তার জন্ম। মাত্র 32 বছর বয়সে 26শে এপ্রিল 1920 তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। আগামী যেটুকু সময় আমার হাতে আছে তার মধ্যে আমি তার অবিশ্বাস্য মহাজীবনের কথা কিছু বলবো। তার অন্তিম রোগশয্যায় মারা যাওয়ার কিছুদিন আগে স্ত্রী জানকী আম্মালকে তিনি বলেছিলেন, আমার নাম আগামী 100 বছর বেঁচে থাকবে। কি অমোঘ ছিল এই ভবিষ্যৎবাণী। আজকে তার মৃত্যুর 100 বছর পরে আমরা যে তাকে শুধু স্মরণ করছি তাই নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে এখনো রামানুজনের ভুলে যাওয়া অঙ্ক, রামানুজনের রেখে যাওয়া গণিতের সম্ভার নিয়ে এখনো গবেষণা হচ্ছে। এখনো নতুন করে নতুন আঙ্গিকে, নতুন প্রেক্ষাপট থেকে তার বলে যাওয়া ম্যাথামেটিক্যাল রেজাল্টস এর সিগনিফিকেন্স, তাৎপর্য নতুন ভাবে পুনরাবিষ্কৃত হচ্ছে। তার জীবন, এই মাত্র 32 বছরের জীবন এক অবিশ্বাস্য রূপকথার মতন। তার উত্থান এবং গ্রিক নায়কের মতো, গ্রিক ট্র্যাজেডির নায়কের মতন অসময়ে চলে যাওয়া, এই সবকিছু মিলিয়ে তার জীবন কাহিনী আমাদের সকলের কাছে একটা প্রেরণার উৎস হতে পারে। তার অবিশ্বাস্য আত্মবিশ্বাস, তার জীবন কাহিনীকে যদি কাছ থেকে দেখেন, দেখবেন যে তার নিজের ক্ষমতার প্রতি, তার নিজের প্রতিভার প্রতি তার যে অপরিসীম আত্মবিশ্বাস। জীবনের একটা বড় সময় তিনি তার চারপাশের প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করেছেন, যখন চারপাশের মানুষজন তাকে বুঝতে পারেনি, তার গণিতের প্রতিভাকে বুঝতে পারেনি, তাকে এমনকি পাগল, অপ্রকৃতস্থ বলে মনে করেছে। সেই পর্যায়েও তিনি কখনো তার নিজের আত্মবিশ্বাস হারাননি।
কাজেই যে মানুষ জীবনের যেখানে লড়াই করছেন, রামানুজনের জীবনী তার কাছে একটা প্রেরণার উৎস হতে পারে, শুধু যে গণিতজ্ঞদের কাছে তা না। আসুন আজকে আমরা রামানুজনের গল্প শুনি। এই গল্প এক ফেল করা ছেলের গল্প, ফেল করা ছেলের ফেলো হয়ে ওঠার গল্প। হ্যাঁ, মানে যে সে ফেলো নয়, একেবারে ফেলো অব রয়্যাল সোসাইটি অফ লন্ডন। আমরা যদি রামানুজনের যে আমাদের স্লাইডস গুলো শেয়ার করা দরকার, 1 মিনিট আমাকে একটু সময় দিন, স্ক্রিন শেয়ার করা দরকার। স্ক্রিন শেয়ারিং, দেখুন 1907 সালে যদি আমি রামানুজনের কথা বলি, 1907 সাল মানে খেয়াল করে দেখুন 1887 সালে তার জন্ম, তার মানে তখন রামানুজন প্রায় 20 বছর বয়স। সেই সময় যদি রামানুজনের সিভির দিকে আমরা তাকাই, দেখুন 1905 সালে তিনি কলেজের ইংরেজি কম্পোজিশন পরীক্ষায় ফেল করেছেন। কুম্ভকোণম সরকারি কলেজ থেকে তার নাম কাটা গেছে, ছাত্রবৃত্তি বাতিল হয়ে গেছে। তারপরে 6 সালে মাদ্রাজের পচাইয়াপ্পাস কলেজে ভর্তি হয়েছেন। মাস 3 ক্লাস করার পর শারীরিক কারণে কলেজ ছেড়ে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। 1907 সালে প্রাইভেট ছাত্র হিসেবে এফএ পরীক্ষা দিয়েছেন। তখনকার দিনে এফএ মানে হচ্ছে আজকের প্রায় উচ্চ মাধ্যমিকের সমতুল্য, ফার্স্ট আর্টস বলা হতো, যেটা পাশ করলে পরে তারপরে পড়া যেত, যেটা ইউনিভার্সিটি স্তরের ছাত্র মানে ব্যাচেলার ডিগ্রির জন্য ভর্তি হওয়া যেত। সেই পরীক্ষা তিনি দিলেন এবং ফেল করলেন, কলেজ থেকে আবার নাম কাটা গেল। এরপরে 6 বছর, দীর্ঘ 6 বছর 1913 সাল পর্যন্ত শ্রীনিবাস রামানুজনের যদি আপনি সিভি দেখেন, এইটুকুই বলার সেখানে যে বিএ পড়ার কোনো সুযোগ তার কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জোটেনি, তিনি বেকার, ভয়ঙ্কর অর্থাভাব তার পরিবারে, নিজের মতন করে অঙ্ক করেন, কেউ তার কিছু মানে বোঝে না, লোকে বলে পাগল। ভাবুন, একবার ভাবার চেষ্টা করুন বন্ধুরা, যে 1913 সালে একজন মানুষের যদি এই রকম একটি সিভি হয়, তার মাত্র 3 বছরের মধ্যে 1916 সালের মার্চ মাসের এই ছবি আপনাকে দেখাচ্ছে যে সেই মানুষটি দাঁড়িয়ে আছেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রিনিটি কলেজের সামনে। সেখানে তিনি বিএ ডিগ্রি পেয়েছেন, তার গ্রাজুয়েশন সেরিমনি, বিএ বাই রিসার্চ। পরীক্ষা দিয়ে নয়, কিন্তু জীবনে আর কখনো কোনো পরীক্ষা দেননি তিনি। পরীক্ষার প্রতি তার একটা আতঙ্ক তৈরি হয়ে গেছিল। হাইলি কম্পোজিট নাম্বার বলে একটি বিষয়ের উপর তিনি রিসার্চ পেপার জমা দেন, 62 পাতার লম্বা। সেই রিসার্চের ভিত্তিতে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাকে বিএ ডিগ্রি দেয়। এই সেই ছবি দেখছেন, মাত্র 3 বছরের মধ্যে এই ট্রান্সফরমেশন। একবার ভাবুন, একটা মানুষের জীবনের রূপকথার মতন একটা অবিশ্বাস্য জায়গা। এবং এটা মার্চ 1916 ঘটনা। আপনি যদি আরেকটু এগিয়ে যান, আমি জানি না কেন এর প্রবলেম হচ্ছে। নেক্সট স্লাইডে দেখুন 1917 সালের ডিসেম্বর, মানে আর বছর দেড়েক সময়ের মধ্যেই তাকে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো হিসেবে ইলেক্ট করার জন্য বাঘা বাঘা গণিতজ্ঞরা অ্যাপিল করছেন, এবং যে অ্যাপ্লিকেশন শেষ পর্যন্ত তার পরের বছর 1918 সালের মে মাসে অ্যাপ্রুভড হচ্ছে। একবার নামগুলো দেখুন যে কারা তাকে এই রয়্যাল সোসাইটিতে ইলেক্ট করার জন্য আবেদন করছেন, কারা সই করছেন। সেখানে দেখুন জিএইচ হার্ডি, আরো অনেকের নাম আছে, বিখ্যাত সব গণিতজ্ঞ, হুইটেকার, হোয়াইটহেড, ফরসাইথ, বেকার, হবসন। এই হবসন বেকারের কথা পরে আপনাদের বলবো আবার, লিটলউড, ব্রমউইচ। বন্ধুরা, রামানুজনের জীবনী যারা একটুখানি দেখেছেন তারা জানবেন যে রামানুজন যখন ওই 6 বছর একা একা অঙ্ক করছেন, সেই সময় তার কোনো বন্ধুর পরামর্শে তিনি
এক সাহেবের, ওয়াকার নামের একজন সাহেব, গিলবার্ট নামে আরেকজন সাহেব, এদের পরিচিতির সূত্র ধরে এম হিল বলে একজন বিলেতের গণিতজ্ঞের কাছে তার কিছু রেজাল্ট লিখে পাঠিয়েছিলেন। হিল সাহেব সেটা পড়ে একটা প্যাট্রোনাইজিং উত্তর দিয়েছিলেন, বলেছিলেন যে বেচারাকে তোমরা কেউ নিরুৎসাহ করো না, উনি ও অঙ্ক ভালোবাসে, ও অঙ্ক করে, কিন্তু ও ঠিক কনভার্জেন্ট সিরিজের ব্যাপারটা বোঝে না, ফলে ওকে ব্রমউইচের বইটা তোমরা কেউ কিনে দাও, কেউ জোগাড় করে দাও, ব্রমউইচের বইটা ওকে ভালো করে পড়তে বলো। একবার ভাবুন বন্ধুরা, 1913 সালে যার সম্বন্ধে এই হচ্ছে ব্রমউইচের অ্যানালিসিস, 1917 সালের ডিসেম্বরে সেই ব্রমউইচ সেই রামানুজনের নামের ফেলো অব রয়্যাল সোসাইটির ইলেকশন সার্টিফিকেটে সই করছেন তাকে FRS নমিনেট করার জন্য। এই যদি রূপকথা না হয় তাহলে আর রূপকথা কাকে বলে? শুধু তাই নয়, তার আর এক বছরের মধ্যে, আর এক বছরও নয়, আর কয়েক মাসের মধ্যে 18 সালের অক্টোবরে ট্রিনিটি কলেজের ফেলো অব রয়্যাল সোসাইটি ভারতীয় হিসাবে তিনি দ্বিতীয়। তার আগে একজন গুজরাটি ভদ্রলোকের কথা আছে, যিনি খুব বেশি কিছু তার সম্বন্ধে জানা যায় না, তিনি একজন নেভাল আর্কিটেক্ট। আর ট্রিনিটি কলেজের ফেলো হিসেবে, ভারতীয় ট্রিনিটি কলেজের ফেলো হিসেবে তিনি প্রথম। ট্রিনিটি কলেজ কিন্তু তার আগেও রামানুজনের নাম সেখানে প্রস্তাব করেছিলেন হার্ডি, কিন্তু সাদা চামড়ার সাহেবরা রামানুজনের নাম প্রথম দফায় মেনে নেয়নি, ফিরিয়ে দিয়েছিল। তারপরে রামানুজন যখন ফেলো অব রয়্যাল সোসাইটি হয়ে গেলেন, তখন আর ওদের ফিরিয়ে দেওয়ার উপায় থাকলো না। তার 6 মাসের মধ্যে ট্রিনিটি কলেজ থেকেও প্রথম ভারতীয় ফেলো হিসেবে রামানুজনের নাম আমরা পাচ্ছি। এই তার উত্থান। আর তারিখটা একবার খেয়াল করুন মাই ফ্রেন্ড, অক্টোবর 1918। আপনাদের আগেই বলেছি 1920 এপ্রিল মাসে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। এই ধূমকেতুর মতন উত্থানের পর মাত্র আর বছর দেড়েক নিয়তি তাকে সময় দিয়েছিল। আমরা ভাবতে পারি, আমরা মাঝে মাঝে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ভাবি যে কি হতে পারতো যদি নিয়তি তাকে আরো সময় দিত বেঁচে থাকার, তিনি যদি তার গণিতের গবেষণা আরো দীর্ঘদিন ধরে করতে পারতেন। তাহলে তিনি যা রেখে গেছেন আমাদের জন্য, যা তাকে 100 বছর ধরে জীবন্ত করে রেখেছে, শুধু ভারতবর্ষে নয় মাই ফ্রেন্ডস, সারা পৃথিবীর গণিতজ্ঞদের কাছে, আজকে সারা পৃথিবী তাকে মাথায় করে রেখেছে। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞদের মধ্যে একজন তাকে ভাবা হয়। সেলফ স্টাইলড ম্যাথমেটিশিয়ান, যিনি নিজের মতন করে গণিতকে শিখেছিলেন। রামানুজন সম্বন্ধে বলা হয় যে তিনি ইউরোপের গণিতজ্ঞদের 150 বছরে করে যাওয়া অঙ্ক নিজের হাতে একা নিজের মতন করে পুনরাবিষ্কার করেছেন এবং তাকে আরো 100 বছর এগিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। বিরল সেই প্রতিভা। আসুন গোড়া থেকে তার জীবন কাহিনী একটু দেখি। কুম্ভকোণমে যদি কখনো বেড়াতে যান বন্ধুরা, এই সারঙ্গপাণির মন্দিরের কথায় শুনবেন। সেই সারঙ্গপাণি মন্দিরের রাস্তায় যদি যান, যে রাস্তার নাম সারঙ্গপাণি সন্নিধি স্ট্রিট, সেই রাস্তায় রামানুজনের বাড়ি দেখতে পাবেন। এই সেই সারঙ্গপাণি মন্দিরের দেবতা সারঙ্গ বা শ্রাঙ্গ হচ্ছে বিষ্ণুর ধনুক, আর তার সঙ্গে তার সহচরী লক্ষ্মী। নামগিরি রামানুজনদের গৃহদেবতা, যার নাম রামানুজন বা তার পরিবারের লোকেরা উঠতে বসতে বারবার স্মরণ করতেন। রামানুজন বারবার বলে গেছেন, বিশ্বাস করতেন তিনি যে তার জীবনে যা কিছু হয়েছে সবই দেবী নামগিরির কৃপা। একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ এবং অত্যন্ত গোঁড়া তামিল ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হিসেবে তার এই বিশ্বাস ছিল অমোঘ, কিন্তু তাকে আক্ষরিক অর্থে নেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। এর মানে এই নয় যে রামানুজনকে দেবী নামগিরি সব কথা বলে দিয়ে যেতেন স্বপ্নে, আর রামানুজন উঠে শুধু রেজাল্টটা লিখে রাখতেন। তাহলে তাকে ঘন্টার পর ঘন্টা দিনের পর দিন এই অবিশ্রান্ত গণিত চর্চায় পরিশ্রম তাকে করতে হতো না। এই রামানুজনের বাড়ি সেই সময়কার বাড়ির চেহারা আপনাকে বলে দেবে যে এই বাড়ির অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থা কেমন হতে পারে। 2003 সালে একটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, তার নাম শাস্ত্র সম্মুগা আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স টেকনোলজি রিসার্চ একাডেমি, এরা এই বাড়িটিকে অধিগ্রহণ করে সেখানে একটি মিউজিয়াম তৈরি করে। রামানুজনের মা কমলতাম্মাল, রামানুজন ওই পরিবারের বড় ছেলে। তার জন্মের সময় তার বাবার বছর 24 বয়স, তার মার বয়স আরো বছর 5 কম। ওই বাড়িতে কিন্তু রামানুজনের জন্ম নয়, রামানুজনের জন্ম তার দাদুর বাড়ি ইরোডে, কিন্তু তার বেড়ে ওঠা, তার ছোটবেলার এবং প্রথম যৌবনের একটা বিরাট সময় এই বাড়িতেই তার কেটেছে। কমলতাম্মাল
তিনি ওই মন্দিরে ভজন গাইতেন, আর বাবা একটা শাড়ির দোকানে কেরানির কাজ করতেন। খুব সামান্য আয় তাদের, এবং তার সাথে বড় পরিবার। তাদের দাদু দিদা তখনও বেঁচে, এবং রামানুজনের পরবর্তী সময়ে রামানুজনের একাধিক ভাই বোনের জন্ম হয়েছিল। 3 জন ভাই বোনের কথা আমরা জানি, যারা পরপর অল্প বয়সে মারা গিয়েছেন। অনেক পরে 12 বছর এবং 15 বছরের ছোট 2 ভাই লক্ষ্মী নরসিংহন, থিরুনারায়ণ, এরা বেঁচে ছিলেন। সবচেয়ে অদ্ভুত হচ্ছে মাই ফ্রেন্ডস, আপনারা যদি ভাবার চেষ্টা করেন যে রামানুজন এই যে অবিশ্বাস্য গণিত প্রতিভা নিয়ে জন্মানো একজন মানুষ, তার পরিবারের শিক্ষাগত ব্যাকগ্রাউন্ড কি, তাহলে অবাক হয়ে যাবেন। এই পরিবার, তার বাবা মা সাধারণ তামিল ভাষায় লিখতে পড়তে জানতেন তার বাবা। তার মা একটি সংস্কৃতজ্ঞা পরিবারের মেয়ে হিসেবে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র, পুরাণ, উপনিষদের গল্প ইত্যাদি জানতেন। রামানুজনকে ছোটবেলা থেকে তিনি সেই সব শুনিয়েছেন। রামানুজনের, আপনার তার চেহারা, রামানুজনের মায়ের চেহারা থেকে দেখছেন যে তিনি একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী, অত্যন্ত ব্যক্তিত্বময়ী মহিলা ছিলেন। তার কথাই ওই সংসারে শেষ কথা ছিল। বিশেষ করে তার প্রিয় চিন্না, রামানুজনের ডাকনাম চিন্না স্বামী। প্রিয় চিন্না কার সাথে মিশবে, কি করবে, কোথায় যাবে, কি খাবে, তার সবকিছুর ওপরে ছিল তার তীক্ষ্ণ নজর। এবং শেষ কথা, মায়ের হাত ধরেই রামানুজনের রক্তে মিশে গিয়েছিল ওই ধর্মীয় ঐতিহ্যের, জাতপাতের বিচার, পুরাণের কাহিনী। মা তাকে শিখিয়েছিলেন ধর্মীয় গান গাইতে, মা তাকে শিখিয়েছিলেন ধর্মীয় বিধি নিষেধ, কি করতে হয় আর কি করতে নেই। অত্যন্ত গোড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান, দরিদ্র একটি পরিবারের সন্তান রামানুজন। আমরা যদি তার যে বাড়ির কথা বললাম, সেই বাড়ি এখন যেমন দেখতে হয়েছে সেটা দেখি। সেখানে এখন একটি রামানুজন মিউজিয়াম তৈরি হয়েছে, শাস্ত্র ইউনিভার্সিটি তৈরি করেছে। সেখানে রামানুজনের ব্যবহৃত তার চিঠিপত্র, নানা জিনিসপত্র রয়েছে। রামানুজনের একটি মূর্তি সেখানে পাওয়া যায়। অন্যান্য আরো বিভিন্ন জায়গায় গেলে রামানুজনের এইসব মূর্তি আমরা দেখতে পাই। মাঝখানের মূর্তিটি আপনারা যেটা দেখছেন, এটা রয়্যাল সোসাইটিতে রয়েছে। এটি ম্যাড্রাসের একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সামনে রয়েছে বাঁদিকের মূর্তিটি। এই মূর্তিটি কলকাতায় রয়েছে এক জায়গায়। আপনার যদি এতক্ষণের গল্প শুনে মনে হয়ে থাকে যে রামানুজনের ছোটবেলায় রামানুজন একদমই বাজে ছাত্র ছিলেন, তিনি সবসময় পরীক্ষায় ফেল করতেন, তা কিন্তু সত্য নয়। রামানুজনের একদম ছোটবেলার পড়াশোনার কথা যদি আপনি দেখেন, তার প্রাইমারি স্কুল গঙ্গায়ন প্রাইমারি স্কুলে যেখানে তিনি পড়তেন, সেখানে তিনি অত্যন্ত ভালো ছাত্র বলে পরিচিত ছিলেন। ইনফ্যাক্ট তার ছোটবেলায় বৃত্তি পরীক্ষায় তিনি জেলার মধ্যে প্রথম হয়েছিলেন এবং সেখান থেকে ছাত্র বৃত্তি পেয়েছিলেন। এবং জেলার মধ্যে প্রথম হওয়া সেই যে ছোটবেলার স্কুল, সেই সব স্কুলের যা গল্প আমরা পরবর্তীকালে জেনেছি, সেই ছোটবেলার ক্লাসের একটা অসম্ভব সুন্দর গল্প আছে। ভাগ শেখাচ্ছিলেন মাস্টারমশাই। তিনি বলছিলেন যে কোনো একটা সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল 1 হয়। উদাহরণ দিতে গিয়ে বললেন যে দেখো, 10টা আপেল যদি 10 জনের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দাও, প্রত্যেকে একটা করে আপেল পাবে। হাত তুলে ছোট রামানুজন প্রশ্ন করেছিলেন যে কোনো আপেল যদি কারোর মধ্যে ভাগ করে না দিই, তাহলেও কি সবাই একটা করে আপেল পাবে স্যার? ভাবুন একবার। রামানুজন জিজ্ঞেস করছেন, শূন্যকে যদি 0 দিয়ে ভাগ করি, কোনো আপেল নেই, অর্থাৎ 0টা আপেল কারোর মধ্যে ভাগ করে দিচ্ছি না, মানে 0 জনের মধ্যে ভাগ করে দিচ্ছি, তাহলেও কি প্রত্যেকে একটা করে পাবে? ওই ছোট বয়স থেকে রামানুজনের মনে এরকম গণিতের প্রশ্ন উকি দিত। সেই রামানুজন যখন বৃত্তি নিয়ে জেলার টাউন হাই স্কুল, কুম্ভকোণমের টাউন হাই স্কুলে ভর্তি হলেন, তখনও তিনি একজন রীতিমতো তারকা ভালো ছাত্র। রীতিমতো প্রত্যেক বছর 1 গাদা করে পুরস্কার পান পুরস্কার বিতরণী সভায়। 1898 সাল থেকে 1903 সাল পর্যন্ত এই স্কুলে তিনি পড়েছেন। অত্যন্ত সুনামের সাথে অত্যন্ত ভালো ছাত্র হিসেবে তার পরিচিতি। গণিতে সবসময় 100-100। ইনফ্যাক্ট 1904 সালে একটি বিশেষ পুরস্কার প্রদান সভায় স্কুল থেকে তাকে ডেকে পাঠিয়ে কে রঙ্গনাথ রাও পুরস্কার যখন দেওয়া হয়, তখন তার হেডমাস্টার মশাই তাকে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলেছিলেন গার্জিয়ানদের কাছে যে নিতান্ত 100-র মধ্যে 100-র বেশি দেওয়া যায় না, তাই এই ছেলেটিকে আমাদের 100-100 দিতে হয় অঙ্কে, না হলে 100-100 দিয়ে এর গণিতের প্রতিভা যাচাই করা যাবে না। ভাবুন একবার, এতখানি অসাধারণ ছাত্র, শুধু গণিতে নয়, বাকি সব কটা সাবজেক্টে, যেসব সাবজেক্ট তিনি পড়তেন তার মধ্যে ইংরেজি ছিল বই কি, ইংরেজি, তামিল, ভূগোল। অথচ এই স্কুল থেকে পাশ করে বৃত্তি নিয়ে যখন তিনি এরপরে গভর্নমেন্ট কলেজ কুম্ভকোণমে ভর্তি হলেন, তার জীবনের একটা বিরাট পট পরিবর্তন ঘটে গেল। এই পট পরিবর্তনের নেপথ্যে রয়েছে দুটি ছেলে, যে দুটি ব্রাহ্মণ সন্তান ওই কলেজে
হায়ার ক্লাসে পড়তো, যাকে তারা রামানুজন তাদের বাড়িতে পেইং গেস্ট হিসেবে রেখেছিলেন সামান্য টাকার বিনিময়ে। দরিদ্র পরিবারের সেই টাকা খুব প্রয়োজন। রামানুজন তাদেরকে জোর করতো যে লাইব্রেরি থেকে ভালো অঙ্কের বই এনে দাও। ছেলে দুটি প্রথমে শোনা যায় যে রামানুজনকে SL লোনি ট্রিগোনোমেট্রি বই এনে দিয়েছিল। 15-20 দিনে রামানুজন সেই বই শেষ করে ফেললেন। তার সবকিছু কষা হয়ে গেল, বোঝা হয়ে গেল, তিনি আবার ওদেরকে জ্বালাতন করতে লাগলেন, আরো বই এনে দাও, অন্য বই এনে দাও। তখন ওদের মধ্যে একজন এই বইটি এনে দিয়েছিল, সিনপসিস অফ এলিমেন্টারি রেজাল্টস ইন পিওর ম্যাথমেটিক্স। GS কারের লেখা এই বই অঙ্কের ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে রামানুজনের কারণে। বইটার মধ্যে কিন্তু গণিতের সেরকম কিছু নেই মাই ফ্রেন্ডস। মূলত এটা কোনো অঙ্কের বই নয়, এখানে 1000-5 ফর্মুলার এটা একটা কম্পেন্ডিয়াম। ফর্মুলাগুলো পরপর সাজানো আছে। অনেক ঐতিহাসিক বলেন রামানুজনের জীবনী নিয়ে যারা কাজ করেছেন যে এই বই ঘেটে রামানুজন ছোটবেলায় অঙ্ক শিখেছিলেন বলেই বোধহয় ওনার ধারণা হয়েছিল যে উঁচু ক্লাসের অঙ্কের বই এরকম করেই লিখতে হয়, শুধুমাত্র রেজাল্ট গুলো লিখে রাখতেই চলে, প্রমাণ লেখার দরকার পড়ে না। কারণ এই বইতে কোথাও কোনো প্রমাণ ছিল না। আর এই বই রামানুজনের কাছে তার জীবনের পথ অভিমুখ পুরো পরিবর্তন করে দিল। এই বইয়ের ন্যাড়া ভাবে বলে যাওয়া এই 5000টা থিওরেম রামানুজনের কাছে যেন এক একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিল। তারা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে রামানুজনকে যে এসো, পারো তো আমাকে প্রমাণ করো। আর এই থিওরেমের জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেললো রামানুজন। তার জীবনে তখন শুধু অঙ্ক, অঙ্ক, অঙ্ক আর অঙ্ক, অঙ্ক ছাড়া আর কিছু নেই। এক সময়কার ক্লাসের ভালো ছাত্র, অলরাউন্ড গুড স্টুডেন্ট, সেই রামানুজন তখন আর অঙ্ক ছাড়া কোনো বিষয়ে তার কোনো কনসেন্ট্রেশন নেই। হয়তো ইতিহাসের ক্লাসে মাস্টারমশাই রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাস পড়িয়ে যাচ্ছেন উদাত্ত কণ্ঠে, আর রামানুজন লাস্ট বেঞ্চে বসে ভাবছে সকালবেলা যে থিওরেমটা দেখেছিলাম ওইটা কি করে প্রমাণ করে ফেলবো সেটা যেন মাথায় এসে গেছে। এখন আমার এক্ষুনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে বেরিয়ে চলে যেতে হবে, ভুলে যাবার আগে ওটা কোথাও লিখে ফেলতে হবে। আর এই থিওরেম গুলোকে প্রমাণ করতে গিয়ে তার দ্রোণাচার্য গুরুকে হারিয়ে এগিয়ে গেলেন একলব্য শিষ্য রামানুজন। নতুন নতুন নানান রেজাল্ট তার মাথায় আসতে লাগলো যেগুলো এই বইতে নেই। আর এই রেজাল্ট গুলো তখন একটা খাতা জোগাড় করে সেখানে লিখে রাখতে লাগলেন রামানুজন। রোজকার পড়াশোনা, এমনকি রোজকার প্রথাগত যে গণিতের পড়াশুনো, সেটাতেও তখন আর তার কোনো রকম মন নেই। আর এর ফল যা হবার তাই হলো। আগেই বলেছি আপনাদের, ইংরেজি কম্পোজিশন পরীক্ষায় ফেল, এবং তার ফলে কলেজ থেকে নাম কাটা গেল, বৃত্তি কাটা গেল। বৃত্তি রামানুজনের কাছে শুধুমাত্র কোনো ফ্যাশনেবল ব্যাপার ছিল না, ওই বৃত্তির টাকায় তার কলেজের পড়াশুনো হতো। গরিব পরিবারের পক্ষে পড়াশুনোর সাপোর্ট দেওয়া সম্ভব ছিল না। বৃত্তি যাবার লজ্জায় রামানুজন ভেবে পেলেন না যে কিভাবে তিনি মুখ দেখাবেন। বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেন রামানুজন 17 বছর বয়সে। হিন্দু কাগজে সেই সময় তার বাবা বিজ্ঞাপন দিলেন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 2রা সেপ্টেম্বর কাগজে হিন্দুর সেই বিজ্ঞাপন, রামানুজনের বাবা শ্রীনিবাস রাঘব আয়াঙ্গারের দেয়া সেই বিজ্ঞাপন, যেখানে তিনি বলছেন ব্রাহ্মীণ বয় অফ বৈষ্ণব তেঙ্গালাই সেক্ট নেম রামানুজন। 18 বছর তার বয়স, টিল রিসেন্টলি কুম্ভকোণম কলেজের ছাত্র ছিল। কোন একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং এর কারণে হি লেফট হোম। মাস দেড়েক রামানুজনকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। শোনা যায় রাজামন্দির কোথাও তিনি ছিলেন, খুব বেশি কিছু সে সম্বন্ধে জানা যায় না। মাস দেড়েক পরে তাকে খুঁজে পাওয়া গেছিল, তিনি আবার বাড়িতে ফিরে আসেন এবং বাড়ির লোকজন বুঝিয়ে সুঝিয়ে তার কলেজ থেকে একটা সার্টিফিকেট তিনি জোগাড় করেন যে তিনি সেখানে ক্লাস করেছিলেন 1 বছর, এবং পরের বছর মাদ্রাজের পচ্চাইয়াপ্পাস কলেজে তাকে ভর্তি করা হয়। আবার নতুন করে শুরু হলো রামানুজনের পড়াশুনো। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আবার সেই একই ব্যাপার, গণিত আর গণিত আর গণিত। তার বাইরের দুনিয়ায় রামানুজনের কাছে আর কোনো কিছুর কোনো দাম নেই। মাস 3 ক্লাস করার পর সেখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। একটা অপারেশন করতে হয়, যার পয়সা ছিল না। তারপর কোনো ক্রমে বন্ধু বান্ধবদের সহায়তায় সেই হাইড্রোসিল অপারেশনের পরে সে প্রপার প্রকৃত পরিচর্যা যা দরকার সেগুলো হয় না। তারপর বিভিন্ন রকম ভাবে এতই অসুস্থ হয়ে পড়েন যে তার পক্ষে মাদ্রাজে থেকে পড়াশোনা করা আর সম্ভব হলো না। তিনি দেশের বাড়ি কুম্ভকোণমে ফিরে গেলেন পড়াশোনা অসমাপ্ত রেখে, এবং এর 1 বছর পরে প্রাইভেট ছাত্র হিসেবে FA পরীক্ষা, ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষায় বসলেন। উদ্দেশ্য পাশ করলে পরে BA পড়তে ভর্তি হবেন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে, কিন্তু পাশ করতে পারলেন না রামানুজন। এই হচ্ছে রামানুজনের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর। এটা ঠিক মার্কশিট নয়, এটা অনেক পরের একটা ডকুমেন্ট। 1917 সালের ডকুমেন্ট দেখতে পাচ্ছেন। ততদিনে রামানুজন পৃথিবী বিখ্যাত হয়েছেন, ততদিনে রামানুজন ফেলো অব রয়্যাল সোসাইটি হয়েছেন। তখন মাদ্রাজের লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, তখনকার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মানে বিদেশি, অর্থাৎ ব্রিটিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন,
তারা তখন একটা উদ্যোগ নিয়েছে যে এই মানুষটির জীবনের সমস্ত ঘটনা খুঁটিয়ে লিখে ঠিকে এক জায়গায় রেকর্ড কিপিং করতে হবে এত বিখ্যাত একজন মানুষের। সেই সুবাদে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাফেজ খানা থেকে খোঁজ খবর করে এই চিঠি লেখালেখি করে ফ্রান্সিস ডিউসবেরি তিনি এই ডকুমেন্ট জোগাড় করেন। আমি আপনাকে একটু বড় করে দেখাই। এই হচ্ছে রামানুজনের প্রাপ্ত নম্বর এফএ পরীক্ষায় 1907 সালে। ইংরেজিতে 200-র মধ্যে 70 পেলে পাস, তিনি পেয়েছেন 38। সংস্কৃতে 100-র মধ্যে 35 পেলে পাস, তিনি পেয়েছেন 34। আর অঙ্কে 150-এ বিশ্বাস করুন মাই ফ্রেন্ড, রামানুজন পেয়েছেন 85। 150-এ সেই রামানুজন পাচ্ছেন 85। কারণ ওই যে বলছি, তখনকার সেই রোজগার করার অঙ্ক, পরীক্ষায় পাশ করার ওই অঙ্ক তখন আর তাকে টানে না। তার মাথার মধ্যে তখন গিজগিজ করছে নতুন নতুন থিওরেম, এবং সেইগুলো ভুলে যাওয়ার আগে লিখে ফেলা দরকার। আর সঙ্গের যে সাবজেক্ট দেখছেন, ফিজিওলজি, হিস্ট্রি, তাতে সিম্পলি শূন্য। ফিজিওলজি তো ওনার করতে একেবারেই গা গুলিয়ে উঠতো, কারণ উনি নিরামিষাশী পরিবারের সন্তান। ওই ব্যাঙ বা খরগোশের কাটা, ওই সমস্ত রক্ত ইত্যাদি, ওই সমস্ত দেখলে উনি সহ্য করতে পারতেন না। একবার কথিত আছে যে উনি পৌষ্টিকতন্ত্রের পরীক্ষায় একটা খাতা জমা দিয়েছেন। ওর মাস্টারমশাই খাতা দেখতে গিয়ে দেখলেন খাতায় কারো নাম নেই। উল্টে দেখলেন যে ভেতরের সাদা পাতায় লেখা আছে, যা সেটাকে মোটামুটি বাংলায় অনুবাদ করলে এরকম দাঁড়ায় যে স্যার, হজমের ব্যাপারটা বদ হজম হওয়ায় আমার এছাড়া আর করার কিছু ছিল না। এই এক লাইন লিখে সাদা খাতা জমা দিয়ে দিয়েছেন তিনি। আর এই হলে যা হবে তাই হলো, পরীক্ষায় ফেল করলেন রামানুজন। অনেকদিন সহ্য করেছেন বাড়ির লোকজন। তারপর ওই 6টা বছর ওইভাবে কাটছে দেখে মা ঠিক করলেন যে না, আর এভাবে চলা সম্ভব নয়। বাড়ির বড় ছেলে যদি রোজগারে না মন দেয়, সে যদি সারাদিন পাগলের মতন শুধু অঙ্ক করে, এবং কি অঙ্ক করে সেটা কেউ বোঝে না, চারপাশের লোকজন তাকে বলে পাগল, একে সংসারের রাস্তায় ফিরিয়ে আনতে গেলে একটাই ভারতীয় মনোবৈজ্ঞানিক দাওয়াই আছে, টোটকা, একে ধরে বিয়ে দিয়ে দেওয়া যায়। অতএব কারোর কথা শুনলেন না জানকী, জোর করে রামানুজনের বিয়ে ঠিক করলেন এবং বিয়ে দিয়ে দিলেন তার মা কোমলতাম্মাল, এই রামানুজনের স্ত্রী। রামানুজন বা তার স্ত্রী, এদের কোনো অল্প বয়সের ছবি কারোর কাছে নেই। রামানুজনের বাবার কোনো ছবি আমাদের কারোর কাছে নেই। রামানুজনের মায়ের ওই একখানি ছবি আছে, যেটি আপনাদের দেখালাম। এটি কোমলতাম্মালের, এটি জানকী আম্মাল, তার স্ত্রী, অনেক বয়সের ছবি। 1987 সালে, জানকী আম্মালের জন্ম 1900 সালে। যখন বিয়ে হয় তখন তার বয়স 9 বছর। 1909 সালে রামানুজনের 24 বছর। তিনি দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন। 1994 সালে 94 বছর বয়সে মারা যান। কিন্তু বন্ধুরা, আপনারা শুনলে হতাশ হবেন, অবাক হবেন। রামানুজনের মৃত্যুর পর তার স্ত্রীর খবর কেউ রাখেনি। রামানুজনের পরিবার অথবা আমাদের দেশের কেউ, সরকার বা কোনো প্রতিষ্ঠান। মাসিক 20 টাকা মাসোহারা পেতেন রামানুজনের রিসার্চের কাগজগুলো মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে তুলে দিয়ে। সেইটুকুই একমাত্র তার সম্বল ছিল। তিনি সেলাই শিখে নিয়েছিলেন এবং একটি পরিত্যক্ত ছেলেকে হাসপাতাল থেকে কুড়িয়ে নিয়ে মানুষ করেছিলেন। সেই ছেলেই তাকে দেখাশোনা করে বড় হয়ে। তাকে পড়াশোনা করান জানকী। বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেলাইয়ের কাজ জোগাড় করে সেলাই করে সেইভাবে জীবন অতিবাহিত করেছেন তিনি। এবং ওই ছেলে বড় হয়ে, তার নাম নারায়ণ, তিনি স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অফিসার হয়েছিলেন। তিনি এবং তার পরিবার জানকীকে তার শেষ জীবন পর্যন্ত দেখেছেন। 1987 সালে যখন রামানুজনের 100 বছর পূর্তি, তখন সরকারের তরফে খোঁজ পড়ে যে রামানুজনের পরিবারের কেউ কি আছে, তাকে ধরে ধরে নিয়ে এসে মালা ঠালা পরাতে হবে। তখন জানকীকে খুঁজে পাওয়া যায় আমাদের পোড়া দেশ ভারতবর্ষে। সেই সময় তার কিছু ভিডিও, অডিও, বিভিন্ন রকম রেকর্ডিং, সেইখান থেকে এই ছবি নেওয়া। 87 বছর বয়সের জানকী তখন রামানুজনের স্মৃতিচারণ করছেন একটি ভিডিওতে। জানকীর সাথে বিয়ের পর রামানুজনের জীবনে চাপ আরো বেড়ে গেল। এতদিন তবু বাবা মার সেই অর্থে তার পরিবারে বসে তার চলে যাচ্ছিল। বাড়ির বারান্দায় বসে পাগলের মতো সারাদিন অঙ্ক করতেন একটা স্লেটে, আর বাঁ হাতের কুনুই দিয়ে মুছে ফেলতেন অঙ্ক। কুনুই দিয়ে মুছতে মুছতে নাকি কুনুইয়ের চামড়া মোটা হয়ে কালো হয়ে গেছিল। কুনুই দিয়ে কেন মুছতেন? সম্ভবত ধৈর্য ছিল না কোথাও থেকে কাপড় টাপড় ন্যাকড়া ইত্যাদি এনে মোছা। আর বিয়ের পর তার নতুন চ্যালেঞ্জ সংসার প্রতিপালনের। যে কোনো মূল্যে, যে কোনো জায়গা থেকে কিছু অর্থকরী সংস্থান দরকার। দৌড়ে দৌড়ে ঘোরা শুরু হলো রামানুজনের। সঙ্গে সম্বল সেই নোট বই, যে নোট বইতে উনি লিখে রেখেছেন ওনার নিজের পাওয়া বিভিন্ন রেজাল্ট। উনি দৌড়ে দৌড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মানুষের কাছে, প্রতিপত্তিশালী মানুষদের কাছে, গণিতজ্ঞ মানুষদের কাছে, যে দেখুন আমি কিন্তু অলস অকর্মণ্য নই, এই দেখুন আমি অঙ্ক করি।
আপনারা দেখুন, খুলে দেখুন, আমি এইসব রেজাল্ট করেছি, আমাকে প্লিজ আপনারা কিছু সাহায্য করুন, কোনো একটা জলপানির ব্যবস্থা করে দিন, কোনো একটা বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিন, কোনো একটা চাকরি অথবা একটা টিউশন নিজের পক্ষে, যাতে আমি 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 আমার সংসার প্রতিপালন করতে পারি। আমার আমার মা আমাকে জোর করে ধরে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন, আমার পরিবারে এতজন মানুষ, তারা সবাই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু যে দেশে ডিগ্রির ওজন মানুষের সত্যিকারের জ্ঞানের থেকে অনেক বেশি, সেই দেশে রামানুজনের যা হবার তাই হলো, দৌড়ে দৌড়ে ঘুরে বেড়ানোই সার। আর অবকাশকালে এই সারঙ্গপাণি মন্দিরের চাতালে এসে বসতেন তিনি, এই চাতালে চক দিয়ে অঙ্ক করতেন রামানুজন, সঙ্গে থাকতো সেই নোট বই, অঙ্ক কষতে কষতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ রেজাল্ট পেলে সেই রেজাল্টকে টুকে রাখতেন নোট বইতে। তারপরে এক সময় এই চাতালেই হয়তো ঘুমিয়ে পড়তেন তিনি। এই সেই নোট বই রামানুজনের, তিনটি এরকম নোট বই পাওয়া গেছে রামানুজনের নিজের হাতের লেখা। এখন এই নোট বই আপনি পাবেন, অরিজিনাল গুলো মাদ্রাজের ইউনিভার্সিটির মহাফেজখানায় রয়েছে। এই নোট বইগুলো যেন পরবর্তী প্রজন্মের গণিতজ্ঞদের জন্য হোমওয়ার্ক দিয়ে গিয়েছেন শ্রীনিবাস রামানুজন। 4000-এর কাছাকাছি রেজাল্টস লেখা আছে তাতে, নানান ধরনের রেজাল্ট, যেগুলো প্রমাণিত হতে কোনোটা 10, 20, 30, 50 বছর পর্যন্ত সময় লেগেছে। এবং মাই ফ্রেন্ডস, এমন এমন রেজাল্ট সেখানে আছে যে রেজাল্ট গুলোর প্রমাণ তো দূরে থাক, যে রেজাল্ট গুলোর বোঝা রামানুজনের জন্মকালে গণিতের সম্ভব ছিল না। কারণ গণিতের এমন এমন অংশের প্রয়োজন পড়ছে ওই রেজাল্ট গুলোকে প্রমাণ করতে, যে ব্রাঞ্চ গুলো জন্ম হয়েছে রামানুজনের মৃত্যুর 15, 20, 25 বছর পরে। কি করে লিখে রেখেছিলেন রামানুজন এই সমস্ত রেজাল্ট? কোথা থেকে পেতেন উনি? কি পরিপ্রেক্ষিতে এইসব রেজাল্ট ওনার মাথায় আসতো? আমরা কেউ জানি না। রামানুজনকে নিয়ে সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আমাদের এইটাই, যে রামানুজন কোনো অবস্থায় কারোর কাছে বলে যাবার সুযোগ পাননি যে উনি কেমন করে অঙ্ক করতেন। আমরা খুব সাধারণ, খুব সামান্য কিছু যদি একটু নেড়ে চেড়ে দেখার চেষ্টা করি যে এই নোট বইতে কিরম ধরনের জিনিস ছিল, নানান ধরনের এরকম পাতা খুললে দেখতে পাবেন রামানুজনের নিজের হাতের লেখা। যেমন আমি আপনাকে দেখাতে পারি এই নোট বই এখন এই চেহারায় TIFR ডিজিটালি রিপ্রোডিউস করেছে অবিকল রামানুজনের হাতের লেখার ডিজিটাল রিপ্রোগ্রাফিক্স, যে কালিতে যে অক্ষরে যেভাবে কাটাকুটি করেছিলেন অবিকল তার ফটোকপি এই দুটি ভলিউমে। তার থেকে একদম শুরুতে নোটবুক 1-এর একেবারে গোড়ার দিকের পাতায় দেখতে পাবেন রামানুজন এইরকম কতগুলো জিনিসকে নিয়ে আলোচনা করছেন। এগুলোকে বলে ম্যাজিক স্কোয়ার। অঙ্কের বন্ধুরা জানেন, অঙ্কের বাইরের বন্ধুদের জন্য দু এক কথায় বলি, এটা খুব সাধারণ একটা জিনিস। এগুলো রামানুজনের একদম ছোটবেলার কিছু চিন্তা ভাবনা, যেখানে উনি ম্যাজিক স্কোয়ার মানে হচ্ছে আপনি একটা স্কোয়ার ফরমেশনের মধ্যে 1 থেকে n স্কোয়ার পর্যন্ত সংখ্যাকে লিখছেন এমন ভাবে যাতে তাদের প্রত্যেকটি রো আর প্রত্যেকটি কলাম বরাবর যোগফল 1 হয়, এবং তার যে মেইন এবং ট্রান্সভার্স ডায়াগোনাল সেই বরাবরও যোগফল 1 হয়। রামানুজন সেই সংক্রান্ত কিছু রেজাল্ট নিজের মতন করে ভেবেছেন, এবং 8/8 পর্যন্ত ম্যাজিক স্কোয়ারের কিছু অসাধারণ ফর্মুলা তিনি সেই পাতায় দিয়ে গিয়েছেন। ম্যাজিক স্কোয়ার সাধারণত যদি 1 থেকে 16 পর্যন্ত আপনি পরপর সংখ্যা নেন তাহলে একটা 4/4 ম্যাজিক স্কোয়ার তৈরি হয়, যেমন আপনাকে আমি উপরে দেখাচ্ছি। আর যদি পরপর সংখ্যাদের না নেওয়া হয় তাহলেও ম্যাজিক স্কোয়ার তৈরি করা যায়, যেমন তারপরের একটা, যেমন এখানে প্রথম যে ম্যাজিক স্কোয়ার দেখাচ্ছি এটাতে ম্যাজিক সাম সব 34, যে কোনো রো কলাম অথবা ডায়াগোনাল বরাবর যোগ করলে 34 হবে। পরেরটায় রো কলাম বা ডায়াগোনাল বরাবর যোগ করলে 63 হবে। খেয়াল করে দেখুন, এটা থিওরিটিক্যালি প্রমাণ করা যায় যে যদি আপনি এইরকম ম্যাজিক স্কোয়ার তৈরি করেন ABCD এইরকম আরবিট্রারি কতগুলো পজিটিভ ইন্টিজার দিয়ে, তাহলে শুধুমাত্র যে রো কলাম আর ডায়াগোনাল বরাবর সাম ওই ম্যাজিক সামটা হবে তা নয়, তার বাইরে এই যে সংখ্যাগুলোকে আমি এখানে 1, 2, 3 দিয়ে লিখেছি, 3টে, অর্থাৎ FGJK, আপনি দেখুন FGJK মানে হচ্ছে মাঝখানের 4টে, এদের যোগফলও কিন্তু ওই ম্যাজিক সামটাই হয়। এবং একইভাবে 4 কোণের যে 4টে সংখ্যা, এই 4টে সংখ্যার যোগফলও তাই হয়। আর ওপরের যে দুটো BC তার সঙ্গে তলার দুটো NO, এই 4টের যোগফল, অথবা EI এবং HL সংখ্যাগুলো এরকম ভাবে সাজানো যায় ম্যাজিক স্কোয়ারে, তাহলে এই যোগফলগুলোও হয়। তাহলে রামানুজন এর বাইরে নতুন কি বলে গেলেন? আমরা সেইটা যদি একটু দেখি তাহলে বুঝতে পারবো যে রামানুজনের গণিতের বৈশিষ্ট্য কোথায়। রামানুজন বলছেন যে যদি তুমি এইভাবে সাজাও, দেখুন উনি একটা সাজানোর পদ্ধতি বলছেন যে ABCD 4টে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা আর PQRS 4টে অন্য ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা নিয়ে যদি এই আকারে এদেরকে সাজানো যায়, তাহলে
ওই যে অত রকম ভাবে যোগফলগুলো ওই একই ম্যাজিক সাম হবে, তার বাইরে বেরিয়েও আরো কত রকম ভাবে যোগফল ওই ম্যাজিক সামে হতে পারে। আসুন আমরা একটা অন্য শেয়ার স্ক্রিন করে আপনাদের সেই ইন্টারেস্টিং ভিডিওটা 1 মিনিট 20 সেকেন্ডের একটা ভিডিও আপনার সাথে শেয়ার করি, যেটা ইন্টারনেটে ভাইরাল, ভীষণভাবে অ্যাভেলেবল। আপনাকে দেখাতে চাইছি যে ইন্টারনেটের তথ্য যেমন খুবই উপযোগী, তেমনি মাঝে মাঝে কেমন বিভ্রান্তিকর হয় সেটাও দেখুন। ইন্টারনেটে এটা পাবেন আপনি রামানুজন ম্যাজিক স্কোয়ার বলে, এইরকম সংখ্যা সেখানে সাজানো আছে দেখুন, বিভিন্ন 16টি সংখ্যা, এবং এই যে রো গুলো, প্রত্যেকটা রো এর সংখ্যার যদি আপনি যোগ করেন যোগফল হবে 139, যেটা এখানকার ম্যাজিক সাম। একইভাবে যদি কলাম বরাবর অর্থাৎ স্তম্ভ বরাবর যোগ করেন প্রত্যেকটি স্তম্ভ, তাহলে তারও যোগফল হবে 139। তারপরে দেখুন এই সবুজ ঘরগুলো, অথবা আপনি যদি এই যে ট্রান্সভার্স ডায়াগোনাল গোলাপি ঘর, এইগুলোর সংখ্যাগুলোকে যোগ করেন তাহলেও 139। আগেই বলেছি তার সঙ্গে এই 4 কোণের 4টে সংখ্যা, এগুলো যোগ করলেও 139। ওপরের দুটো নীল আর তলার দুটো নীল 139, এপাশের দুটি এপাশের দুটি 139, এই পর্যন্ত সবসময় হয়। এর বাইরে নতুন কি হচ্ছে রামানুজনের ফর্মুলা। এবার দেখুন রামানুজন যে ফর্মুলা বলে দিয়েছেন সেই ফর্মুলা অনুযায়ী সংখ্যাগুলো সাজানোর ফলে আরো নতুন নতুন কত রকম কম্বিনেশনে ওই ম্যাজিক সাম 139কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। এই যে যত 4টে করে ভাগ দেখছেন, এই 4টে ভাগের আলাদা করে যদি যোগ করেন এদেরও যোগফল পাবেন 139। এই 4টে সবুজের যোগফল 139, এই 4টে গোলাপির যোগফল 139। এত রকম কিছু দেখিয়ে যিনি এটা আপলোড করেছেন তিনি বলছেন, নাও লেটস ফেস দ্য ক্লাইম্যাক্স। কি ক্লাইম্যাক্স? দেখুন একটা মিথ জন্ম দিতে চাইছেন তিনি বলছেন যে রামানুজনের জন্ম তারিখ তোমরা কি জানো? 22শে ডিসেম্বর 1887। আর এখানে তাকিয়ে দেখো যে এই যে রামানুজন ম্যাজিক স্কোয়ার, তার প্রথমে 22/12/1887 এই সংখ্যাটা আছে, তারপরে বলছেন বি আ প্রাউড ইন্ডিয়ান। মাই ফ্রেন্ডস, আমি যেটা আপনাকে বলতে চাইছি এত কিছুর বিনিময়ে সেটা এই কথাটাই যে দেখুন এর মধ্যে মিথিক্যাল কোনো কিছু নেই। রামানুজন কিন্তু এইটে নিজে তৈরি করে যাননি। রামানুজনের এই ছেলে মানুষই করার সময় ছিল না। রামানুজন যেটা করে গেছেন সেটা হচ্ছে এই ধরনের ম্যাজিক স্কোয়ার তৈরি করার জেনারেল ফর্মুলা বলে গেছেন। এখানে রামানুজনের জন্মদিনের আলাদা গুরুত্ব কিছু নেই। ওই যে 22/12/1887 সেই সংখ্যাটাকে আপনি এই নিয়ম মেনে তৈরি করেছেন বলে ওই অত রকম ভাবে যোগফল এসছে। বিশ্বাস করুন, ওটা না করে যদি আপনি অন্য কোনো ভাবে তৈরি করেন, অর্থাৎ আপনি যদি আমি আমার জন্মদিন নিয়ে তৈরি করতে চাই, তাহলে দেখুন এর প্রথম লাইনটি ঘটনাচক্রে আমার জন্মদিন 25/11/1966, এবং আমি রামানুজনের বাঁ পায়ের কোড়ে আঙ্গুলের নখের যোগ্য কেউ নই, কিন্তু আমার ম্যাজিক স্কোয়ারও ওই অত রকম ভাবেই যোগফল দেবে ম্যাজিক সাম, যেটা আমার এই ম্যাজিক স্কোয়ারের ম্যাজিক সাম 121। হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনারাও বানিয়ে নিতে পারবেন আপনাদের নিজস্ব ম্যাজিক স্কোয়ার রামানুজনের ফর্মুলা দিয়ে। এইটাই রামানুজনের গণিতের বৈশিষ্ট্য, ছেলে মানুষই অঙ্কের কথা নয়। তাই বলে কি রামানুজন তাহলে ম্যাজিক স্কোয়ারের অঙ্ক করেই বিখ্যাত হয়েছেন? না, রামানুজনের অঙ্ক যদি আপনাকে বুঝতে হয় তাহলে এইটুকু আপনাকে আপাতত বলতে পারি যে এই যে মানুষটিকে আপনি দেখছেন ব্রুস বার্নড, তার জীবনের প্রথম 30 বছর যখন তিনি রামানুজনের এই গণিতের সামনে তার এক্সপোজার হয়, ইলিনয়ে আরবানা শ্যাম্পেনে আছেন তিনি, 30 বছর ধরে তিনি শুধু রামানুজনের ওই নোট বইয়ে লিখে যাওয়া রেজাল্ট গুলোকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন একে একে, এবং সেই প্রমাণের চেষ্টা 5টা ভলিউমের বই তৈরি করেছে স্প্রিঙ্গার ভার্ল্যাগ থেকে, যেগুলোকে টেবিলের ওপর একের ওপর একটা সাজালে প্রায় 1 ফুট উচ্চতা হয়। 30 বছর এই মানুষটি আর কিছু করেননি। পৃথিবীর সর্বাগ্রগণ্য একজন রামানুজন স্কলার ভাবা হয় এনাকে। রামানুজনের গণিত যদি বলতে চান তাহলে তার সম্বন্ধে এইটুকু আপনাকে বলতে পারি, রামানুজনের গণিতের জগৎ এক শান্ত মায়াময় অপার্থিব সৌন্দর্যের জগৎ, যা আমাদের দৈনন্দিনতার আবেগ ছাড়িয়ে বহুদূর অবস্থিত। ওই সৌন্দর্যের প্রকৃত রসাস্বাদন করতে গেলে যে ভাষার শিক্ষা দরকার তা বেশিরভাগ মানুষেরই আয়ত্তের বাইরে। রামানুজনের কাজ তাই খুব সামান্য কিছু মানুষকেই সরাসরি আনন্দে উদ্বেল করে তুলতে পারে। সেই গুটি কয় মানুষ যারা বিশুদ্ধ গণিতের ভাষা বোঝেন, দুনিয়া জুড়ে মাত্র কয়েকশো অথবা বড়জোর কয়েক হাজার বিশুদ্ধ গণিতের বিশেষজ্ঞরাই এই আনন্দের প্রত্যক্ষ অংশীদার। আর আমরা যারা বাকি পড়ে রইলাম তাদের জন্য রয়েছে হয় দর্শকের ভূমিকায় মাঠের ধারে সীমানার বাইরে বসে বিশেষজ্ঞদের মতামত শুনে হর্ষধ্বনি করা, নতুবা তার কাজের ভাষা অক্ষম রূপকালঙ্কার মোরা বর্ণনার উপর ভরসা করে তাকে চিনতে চেষ্টা করা, যে চেষ্টা আর যাই হোক কখনো নিখুঁত হওয়া সম্ভব নয়।
কোনো সন্দেহ নেই আমরা যারা উচ্চতর গণিত শিক্ষায় শিক্ষিত নই তাদের কাছে রামানুজনের গণিতের মুখোমুখি দাঁড়াবার এই ঘুরপথ শেষ পর্যন্ত যথেষ্টই অসন্তোষজনক থেকে যায়, কারণ এই পথে এগোলে তিনি যা করে গেছেন আমাদের শেষ পর্যন্ত তার থেকে শতহস্ত দূরেই থাকতে হয়। আমরা বাধ্য হই অন্যের মতামত শুনে তার সম্বন্ধে ধারণা তৈরি করতে, তার গাণিতিক কীর্তির প্রকৃত স্বরূপ ঢাকা পড়ে উপমা অথবা কবিতার অলংকারে, আর হ্যাঁ, অজ্ঞতার চাদরেও। কাজে রামানুজনের গণিত মাই ফ্রেন্ডস এমন ধরনের গণিত যে সেটা একটা পপুলার লেভেল লেকচারে সাধারণ মানুষদের জন্য বুঝিয়ে বলা দুঃসাধ্য কাজ। এমনকি এইটুকু আপনাকে বলতে পারি যে সেই গণিতের কোনো কিছু পৃথিবীর কোনো ইউনিভার্সিটির সাধারণ মাস্টার্সের ক্লাসে পড়ানো হয় না। যদি আপনি অ্যানালিটিক নাম্বার থিওরির ছাত্র হন তবেই আপনাকে সেই গণিতের কিছু অংশ জানতে বুঝতে হবে। আমি এটুকু দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি যে অঙ্কের কোনো একটা ব্রাঞ্চের কোনো একজন কেউ পিএইচডি করেছেন আমাদের মতন, তার থেকে এইটুকু তিনি বুকে হাত রেখে বলতে পারবেন না যে অতএব রামানুজনের গণিত আমি বুঝি। এই গণিত এতটাই গভীর। যাই হোক, রামানুজনের জীবনের কাহিনীতে ফেরত আসি। যে সময়কার কথা বলছিলাম, দূরে দূরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন রামানুজন, সেই সময় 1911 সালে তার প্রথম রিসার্চ পেপার পাবলিশড হয় জার্নাল অফ ইন্ডিয়ান ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটিতে, সাম প্রপার্টিজ অফ বার্নৌলিস নাম্বার। এই সময় যে কয়েকজন মানুষের কাছে তিনি সাহায্য পেয়েছিলেন কোনো না কোনো ভাবে, তারা হয়তো কেউ রেকমেন্ডেশন লেটার লিখে দিয়েছিলেন, কেউ রামানুজনকে পরামর্শ দিয়েছিলেন কারোর কাছে যাবার জন্য। তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য হচ্ছে এই মানুষরা: ভি রামস্বামী আয়ার, রামানুজনের মাস্টারমশাই পিভি শেষু আয়ার এবং দিওয়ান বাহাদুর রামচন্দ্র রাও, কালেক্টর অফ নেলোর, যিনি শেষ পর্যন্ত রামানুজনকে মাসিক 20 টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তার নিজের পকেট থেকে, এবং পরবর্তীকালে ওনারই রেফারেন্সে রামানুজন মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাস্টে একটি করণিকের চাকরি পান। এই মানুষগুলোর সাহায্য সহায়তা না পেলে রামানুজন হয়তো হারিয়ে যেতেন। তারপর রামানুজনের জীবনে আসে এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ দিন। তখন তিনি পোর্ট ট্রাস্টে চাকরি করেন। সেই সময় তার যে বড় উপরওয়ালা ইমিডিয়েট বস নারায়ণ আয়ার, যার বাড়িতে তিনি তখন থাকেন, এবং তিনিও একজন গণিতজ্ঞ। নারায়ণ আয়ার রামানুজনকে নিয়ে রাত্রিবেলা দুজনে মিলে অঙ্ক করেন এবং তিনি রামানুজনকে বুদ্ধি দিলেন যে দেখো, তুমি এখানকার গণিতজ্ঞদের দিয়ে তোমার কিছু হবে না, কারণ ততদিনে রামানুজন এখানকার গণিতজ্ঞদের দৌড়ে দৌড়ে ঘুরে বেরিয়েছেন মাদ্রাজে। এমনকি ইউরোপীয় গণিতজ্ঞ যারা আছেন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের, তারা কেউ রামানুজনের গণিতের কোনো অর্থ বুঝতে পারছে না। এমনকি অনেকে রামানুজনকে মনে করছে চিট, প্রবঞ্চক। সে এমন ইচ্ছে করে ভুলভাল জটিল গণিত লিখে আনছে যে সেটা কোথায় ভুল তাও চট করে বের করে দেওয়া যাচ্ছে না। একজন ইন্টেলেকচুয়াল চিট। রামানুজন সম্বন্ধে প্রায় এই ধরনের ধারণা, অথবা অনেকের ধারণা যে ও তো পাগল, ছিটকগ্রস্ত, ও কি যে বলে কি যে লেখে ওর কোনো মানে হয় না, দুনিয়ার কোনো বইতে ওইসব নেই, ও কি সব লিখে এনে বলে যে আমি অঙ্ক করেছি। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে একটা মানুষ একা লড়ছেন, তার পাশে ওই দু একজন একেবারে হ্যান্ডফুল দু একজন বন্ধু, তার মধ্যে একজন ফ্রেন্ড ফিলোসফার এন্ড গাইড এই নারায়ণ আয়ার। তিনি বুদ্ধি দিলেন যে তুমি এক কাজ করো, তুমি ব্রিটেনে ব্রিটিশ ম্যাথমেটিশিয়ানদের চিঠি লেখো। সেই লিখতে শুরু করলেন রামানুজন। প্রথম চিঠি গেল বেকার, হবসন এদের কাছে। তারা ফেলো অব রয়্যাল সোসাইটি, ট্রিনিটি কলেজের অধ্যাপক। রামানুজনের চিঠির কোনো উত্তর তারা দিলেন না। তাদের কাছে ওই চিঠি অর্থহীন বলে মনে হয়েছিল। তারা ফেলে দিয়েছিলেন ছুঁড়ে সেই চিঠি। আমি আপনাদের পরে বলেছি যে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সেই ভুল তাদের ভেঙেছিল। এই বেকার, এই হবসন, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তারা দেখা যাচ্ছে হার্ডির পাশাপাশি রামানুজনের নামের তলায় সই করছেন তার ফেলো অব রয়্যাল সোসাইটির নমিনেশনের জন্য। কিন্তু সেদিন তারা রামানুজনকে চিনতে পারেননি। যে মানুষটি চিনতে পেরেছিল তার নাম জিএইচ হার্ডি। রামানুজনের জীবনের রেড লেটার ডে 16ই জানুয়ারি 1913 হার্ডিকে চিঠি লিখলেন তিনি। এই সেই জিএইচ হার্ডি, স্যাডলেরিয়ান প্রফেসর, ট্রিনিটি কলেজ, রামানুজনের থেকে বছর 10 বয়সে বড়। রামানুজন তখন অলরেডি 26 বছর বয়স। তিনি চিঠিতে লিখছেন হার্ডিকে, আমি বাংলায় অনুবাদ করে সেই চিঠির গোড়াটা আপনাকে শোনাই। তিনি চিঠিতে লিখছেন, মহাশয়, অধীনের একান্ত বিনীত নিবেদন এই যে আমি মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাস্ট অফিসে হিসাব রক্ষা বিভাগে বছরে 20 পাউন্ড মাইনেতে কর্মরত একজন কেরানি। বর্তমানে আমার বয়স প্রায় 23 বছর। আমি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করিনি, তবে আমার সাধারণ স্কুল স্তরে পড়াশোনা করার অভিজ্ঞতা আছে। আমি স্কুল ছাড়ার পর হাতে থাকা অতিরিক্ত সময়ের সবটুকু অঙ্কের কাজে নিয়োজিত করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে যে সুবিন্যস্ত প্রথাগত পাঠ্যসূচি থাকে তা আমার শেখা হয়ে ওঠেনি, তবে আমি নিজের পথ নিজের মতন করে খুঁজে নিয়েছি। সাধারণভাবে অপসারী অসীম শ্রেণী, ডাইভার্জেন্ট সিরিজ নিয়ে আমি বিশেষ অনুসন্ধান চালিয়েছি এবং ফল হিসেবে যেসব সূত্র পেয়েছি স্থানীয় গণিতজ্ঞদের নজরে তা চমকপ্রদ বলে মনে হয়েছে। সঙ্গের পৃষ্ঠাগুলো আপনাকে দেখার মিনতি জানাই। এই সেই পৃষ্ঠা। এরকম 10খানা পাতায় শুধু পর পর লেখা ফর্মুলা।
তার মধ্যে দুটো পাতা মাই ফ্রেন্ডস হারিয়ে গেছে। 8 নম্বর এবং 10 নম্বর পাতা আর খুঁজে পাওয়া যায়নি, কিন্তু বাকি পাতাতে অন্তত 67 খানা ফর্মুলা এরকম লেখা রয়েছে। উনি লিখছেন, সঙ্গের পৃষ্ঠাগুলো আপনাকে দেখার মিনতি জানাই, আমি গরিব। আপনার যদি মনে হয় আমার কাজের আদৌ কোনো মূল্য আছে, তাহলে আমি এই উপপাদ্যগুলো ছেপে বের করতে চাই। আমি এখানে আমার প্রকৃত অনুসন্ধানের সবকিছু লিখিনি, এমনকি আমার পাওয়া সব গাণিতিক রাশিমালাকেও তুলে ধরিনি। আমি শুধুমাত্র আমার কাজের ধারা বোঝানোর জন্য কিছু নমুনার উল্লেখ করেছি। আমি নিতান্তই অনভিজ্ঞ, তাই আপনার যে কোনো উপদেশ আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান হবে। আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি। ইতি বিনীত একান্তভাবে আপনার শ্রীনিবাস রামানুজন। এই সেই চিঠি, এই সেই থিওরামস। G.H. হার্ডি, স্যাডলেরিয়ান প্রফেসর, কেমব্রিজ ট্রিনিটি কলেজ। সকালবেলা তার ব্রেকফাস্ট টেবিলে যখন এই চিঠি এসে পৌঁছলো, মাদ্রাজের ছাপ মারা, তিনি চিঠি খুলে এইগুলোকে দেখে তাঁরও প্রথমে বিরক্তির উদ্রেক হলো। এসব কি পাগলের কারবার, পৃথিবীর কোনো বইতে এরকম কোনো কিছু দেখিনি আমি, G.H. হার্ডি, আমি জীবনে এসব কোনোদিন কিছু দেখিনি, এ কখনো সম্ভব, এসব আবার হয় নাকি? তিনিও চিঠিটাকে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিয়ে তার সারা দিনের কাজের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ডিপার্টমেন্টে চলে গেলেন খাওয়া দাওয়া করে, সেখান থেকে চলে গেলেন বিকেলবেলা টেনিস খেলতে। কিন্তু মাই ফ্রেন্ডস, ইতিহাস বলে যে এই ইতিহাস লিখে রেখে গেছেন স্বয়ং হার্ডি। তার অসাধারণ বই ম্যাথমেটিশিয়ানস অ্যাপোলজিতে পড়বেন, সেখানে তিনি লিখছেন যে সারাদিন সেদিন আমার মনের মধ্যে খচখচ করছিল এই রেজাল্ট গুলো, কিছুতেই আমি কনসেন্ট্রেট করতে পারছি না কোনো কাজে। বারবার করে মনে হচ্ছে যে আচ্ছা এটা কোনো জিনিয়াসের কাজ নয় তো, নাকি কোনো প্র্যাকটিক্যাল জোক। মাদ্রাজ থেকে আমার কোনো ইউরোপীয় বন্ধু কি আমাকে ঠাট্টা করে এসব বানিয়ে বানিয়ে লিখে পাঠালো, দেখার জন্য যে হার্ডি তাকে ধরতে পারে কিনা। কিন্তু কি হবে যদি রেজাল্ট গুলো সত্যি হয়? এত সিমেট্রিক, এত বিউটিফুল দেখতে রেজাল্ট কি মিথ্যে হতে পারে? সেদিনে টেনিস খেলা জমলো না হার্ডির। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলেন। বাড়ি ফিরে এসে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট থেকে আবার সেই চিঠি বের করে তিনি বসলেন, উপুর হয়ে একটার পর একটা এই থিওরেম দেখতে লাগলেন। পরবর্তীকালে হার্ডি বলেছেন এই ফর্মুলার সম্বন্ধে, যেখানে চোখের উপর দেখতে পাচ্ছেন যে ফর্মুলাকে, দিস ফর্মুলা ডিফিটেড মি কমপ্লিটলি, আই হ্যাভ নেভার সিন এনিথিং লাইক দিস বিফোর। হবে না কেন? তলায় দেখছেন ওই যে 1 2 3 4 সমস্ত ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা যোগ করে রামানুজন দাবি করছেন যোগফল হবে -1/12। ভাবুন তো, এইটা যদি কেউ লিখে কারোর কাছে নিয়ে যায়, তাহলে লোকে তাকে পাগল বললে তাকে কি দোষ দেওয়া যায়? সত্যি যে সাধারণ অঙ্ক আমরা জানি, সেই অঙ্কের সুবাদে 1 2 3 4 যোগ করলে যারা গণিতের কিছু জানেন না তারাও বলবেন যে এ তো অসীম বিশাল বড় হয়ে যাবে। এ আবার কখনো পজিটিভ নাম্বার যোগ করে তার যোগফল কখনো নেগেটিভ হয়, তাই আবার ইন্টিজার সেগুলো যোগ করে নেগেটিভ ফ্র্যাকশন, কিন্তু পাগলের কারবার। এরকম গোটা পাঁচেক, ওই যে 67 খানা ফর্মুলার মধ্যে এরকম গোটা পাঁচেক ফর্মুলা লেখা ছিল রামানুজনের। কি অর্থে রামানুজন এই কথা লিখেছিলেন সেটা বলার সময় সুযোগ আজকে আমার এখানে নেই বন্ধুরা। ইউটিউবে আছে, কিছুদিন আগে 20 তারিখে এই নিয়ে একটা ডিটেইলস 2 ঘন্টার লেকচার দিয়েছি। আপনারা যদি এর গণিত জানতে চান, ইউটিউবে আমার নাম লিখে সার্চ করবেন। যারা গণিতের ছাত্র তারা বোঝার চেষ্টা করবেন যে কি অর্থে রামানুজন এই ইকুয়েশনের কথা লিখেছিলেন। হার্ডির কথায় ফেরত আসি। সন্ধে হয়ে এলো, হার্ডি বুঝতে পারলেন যে একার দ্বারা এটা জাজ করা সম্ভব হবে না। বন্ধু লিটলউডকে ডেকে পাঠালেন যে ডিনারের পরে আমার ঘরে এসো, দুজনে মিলে একটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করার আছে। ডিনারের পরে 2 বন্ধু মিলে রামানুজনের এই 10টা পাতা টেবিলের উপর ছড়িয়ে বসলেন। চেষ্টা করতে লাগলেন রামানুজনের লেখা ওই থিওরেম গুলোকে একের পর এক বোঝার। প্রায় 120 খানা থিওরেম ছিল সেখানে। দেখতে দেখতে রাত ভোর হয়ে গেল। ততক্ষণে 2 বন্ধু মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এটা কোনো জিনিয়াসের কাজ, একে হারিয়ে যেতে দেওয়া যাবে না, একে নিয়ে আসতে হবে কেমব্রিজে, এখানে নিয়ে এসে একসাথে গবেষণা করতে হবে, পড়াশোনা করতে হবে। এ যা বলছে যদি সত্যি হয় যে এর কোনো প্রথাগত শিক্ষা নেই, তাহলে হি মাস্ট বি এ জিনিয়াস, একে নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না। চিঠি লিখতে বসলেন হার্ডি। রামানুজনের জীবনে এই প্রথম স্বীকৃতি আসছে ওই মাপের কোন গণিতজ্ঞের কাছ থেকে। সেই চিঠি যখন রামানুজনের কাছে এসে পৌঁছলো, রামানুজন দেখলেন তাতে হার্ডি লিখেছেন, বন্ধু তোমার রেজাল্ট গুলো অসাধারণ, দে আর বিউটিফুল, বাট শুধু সুন্দর রেজাল্ট দিলে তো হয় না বন্ধু, উই নিড প্রুফ, এর প্রমাণ চাই। তুমি তো এর একটারও প্রমাণ আমায় দাওনি, তুমি এর প্রমাণগুলো আমায় লিখে পাঠাও। প্রমাণ ছাড়া অঙ্কে কোনো কিছু গ্রহণযোগ্য হয় না। চিঠি পেয়ে রামানুজন ভীষণ খুশি হলেন, আহ্লাদিত, আনন্দিত হলেন, কারণ তিনি চিঠির উত্তরে হার্ডিকে লিখছেন। এই সেই চিঠি। হার্ডির চিঠির উত্তরে রামানুজন 27 ফেব্রুয়ারি 1913 সালে চিঠিতে লিখছেন যে হার্ডি, আই এম ভেরি গ্রেটফুল যে আজকে তুমি অন্তত স্বীকার করেছো যে আমার এই রেজাল্ট গুলো উন্মাদের প্রলাপ নয়। তোমার লেখা এই চিঠি আমাকে অন্তত গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে সহায়তা করবে। আমি অন্তত সবাইকে চিঠি দেখিয়ে বলতে পারবো, দেখো G.H. হার্ডি বলেছে আমার রেজাল্ট গুলো ভালো, এগুলো কিছু পাগলের প্রলাপ নয়, তোমরা আমাকে পাগল ভেবো না। সত্যি তাই হয়েছিল। হার্ডির ওই চিঠি আসার পর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় মাসিক 75 টাকা স্যাংশন করেছিলেন রামানুজনের গবেষণার জন্য। যে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 2 বার পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হয়েছিলেন রামানুজন,
প্রবেশাধিকার পাননি বিয়ে পড়ার জন্য অঙ্ক নিয়ে। পরবর্তীতে সেই মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রামানুজন এফআরএস হবার পর একসময় তাকে প্রফেসর পোস্টে জয়েন করতে অনুরোধ করেছিল। রামানুজন তাতে স্বীকৃতও হয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, অসুস্থতা তাকে সেই সুযোগ দেয়নি। ফলে কি করে তিনি অঙ্ক করতেন? তিনি যদি সেখানে গবেষণা করতে জয়েন করতে পারতেন, যদি তিনি সঙ্গে দুটো ছাত্র নিতে পারতেন, তাহলে হয়তো আমরা জানতে পারতাম তাদের থেকে রামানুজনের অঙ্ক করার পদ্ধতি কি ছিল। কিন্তু আজকে 27শে ফেব্রুয়ারি 1913 তারিখে হার্ডিকে চিঠিতে রামানুজন লিখছেন যে আমি দেখছি তুমি তোমার চিঠিতে বারবার করে প্রমাণের কথা লিখেছো, তুমি বলছো প্রমাণ দিতে, কিন্তু হার্ডি আমি তো তোমাকে আমার পদ্ধতি এই চিঠিতে লিখে প্রমাণ দিয়ে বোঝাতে পারবো না, সেটা তো চিঠিতে লিখে বোঝানো সম্ভব নয়। এবং দেখুন, খেয়াল করে মাই ফ্রেন্ডস, এই যে লাল দাগগুলো দেখছেন চিঠিতে, এই লাল দাগগুলো আমার দেওয়া আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। দেখুন সেখানে তিনি লিখছেন ওই ইকুয়েশনটার কথা, যে 1 2 3 4 যোগ করে -1 ভালো। তিনি ওই হিল সাহেবের কথা উল্লেখ করে বলছেন যে আমি যদি তোমাকে এই রেজাল্টের প্রমাণ চিঠিতে লিখে বোঝাতে যাই, তাহলে লন্ডনের সেই প্রফেসরের মতন তুমিও বলবে, পরের লাইনটা পড়ে দেখুন মাই ফ্রেন্ড, ইউ উইল অ্যাট ওয়ান্স পয়েন্ট আউট টু মি দ্য লুনাটিক অ্যাসাইলাম অ্যাজ মাই গোল। রামানুজন নিজেও জানেন কতটা অবিশ্বাস্য দেখতে তার নিজের রেজাল্ট। তিনি বলছেন যে এর প্রমাণ আমি এইভাবে তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না চিঠিতে। বরঞ্চ হার্ডি দেখুন তার আত্মবিশ্বাস, এটা উদ্ধত্ত ভাববেন না, আত্মবিশ্বাস। তিনি বলছেন হার্ডি তুমি এক কাজ করো না কেন, তুমি এই রেজাল্ট গুলোকে তোমাদের মতন করে প্রমাণ করে নাও, তোমরা যেভাবে অঙ্ক করো সেইভাবে এই রেজাল্ট গুলোকে প্রমাণ করে দেখো, যদি প্রমাণ করতে পারো অন্তত এইটুকু স্বীকৃতি আমায় দিও যে রেজাল্ট গুলো আমার। চিঠি পড়ে হার্ডি ভীষণ হতাশ হয়ে গেলেন। তিনি ভুল বুঝলেন রামানুজনকে, তিনি ভাবলেন রামানুজন বোধহয় ভয় পাচ্ছে, প্রমাণগুলো লিখে পাঠিয়ে দিলে অচেনা হার্ডির কাছে, হার্ডি হয়তো সেসব নিজের নামে ছাপিয়ে দেবে, সেগুলো হয়তো রামানুজনের হাত থেকে চুরি হয়ে যাবে। এভাবে হবে না। আবার চিঠি লিখলেন, এই চিঠির চালাচালি চলতে লাগলো। একটা সময় হার্ডি বুঝতে পারলেন চিঠি লিখে রামানুজনকে কনভিন্স করা যাবে না। তিনি যে বারবার রামানুজনকে ডেকে পাঠাচ্ছেন, আসতে বলছেন, আর রামানুজন তখন দ্বিধাগ্রস্ত, কারণ গোড়া ব্রাহ্মণ পরিবার, কালা পানি পেরোলে জাত যাবে যে। মা কল্পনাই করতে পারেন না যে ব্রাহ্মণ সন্তান সে সাগর পেরিয়ে ওপারে যাবে, তার জাতিচ্যুত হয়ে যাবে সে। রামানুজনও মনস্থির করতে পারছেন না। এই সময় হার্ডি এই ঘটনার প্রায় 6 মাস বাদে এই E.H. নেভিল, ট্রিনিটি কলেজের আরেকজন ইয়াং প্রফেসর ডিফারেন্সিয়াল জিওমেট্রি, তাকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠালেন 6 মাসের জন্য ক্লাস নিতে। আসল উদ্দেশ্য ছিল আলাদা। নেভিলকে বলে পাঠিয়েছিলেন তোমার আসল প্রজেক্ট হচ্ছে শ্রীনিবাস রামানুজনকে খুঁজে বের করবে, করে তাকে কনভিন্স করবে, পার্সিউ করবে, যাতে তাকে এ দেশে নিয়ে আসা যায়। 6 মাস ধরে সেই চেষ্টা করেছিলেন নেভিল, এবং শেষ পর্যন্ত সফল কাম হয়েছিল। ইতিহাস বলে শেষ পর্যন্ত রামানুজন একদিন ওই নামাক্কালের নামগিরি দেবীর কাছে গিয়ে ধর্ণা দেন এবং তৃতীয় রাত্রিরে ঘোষণা করেন যে আমি দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়েছি, দেবী আমাকে ওপারে যেতে পারমিশন দিয়েছেন। এবং তার মাও তখন বলেন আমিও স্বপ্ন দেখেছি যে আমার ছেলেকে ইউরোপীয় সাহেবরা ঘিরে আছে, এটা নিশ্চয়ই নামাক্কালের নামগিরি দেবীর কৃপা। তাই তিনি আর বাধা হয়ে দাঁড়ালেন না, রামানুজন বিলেত চললেন। কিন্তু মাই ফ্রেন্ডস জেনে রাখুন, যে ভয়ে তার পরিবার পেয়েছিল সেই ভয় কিন্তু প্রকৃতই রামানুজনের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তার পেছনে তাড়া করেই বেরিয়েছিল। রামানুজনের মৃত্যুর পর ভারতবর্ষে যখন তার মৃত্যু হয়, তাদের মাত্র গুটি কয়েক 3-4 জন বন্ধু, পরিবারের লোকজন ছাড়া রামানুজনের সমানুগমন করার কোনো জ্ঞাতি গোষ্ঠী লোক বা পাড়া প্রতিবেশীকে পাওয়া যায়নি, কারণ তিনি জাতিচ্যুত হয়েছিলেন। এই ভারতবর্ষ আমাদের। যাই হোক, সেই বিরাট গল্প, সেই অসামান্য গল্পের সবকিছু তো বলার সময় সুযোগ আমাদের নেই। সেই অসামান্য গল্প রয়েছে এই বইতে, দ্য ম্যান হু নিউ ইনফিনিটি, রবার্ট ক্যানিগেলের লেখা এই বই। আপনারা হয়তো অনেকে পড়েছেন, হয়তো একই নামে হওয়া সেই সিনেমাও আপনারা এখন অনেক দেখেছেন। এই বইটির 125তম বার্থ অ্যানিভার্সারি রামানুজনের যখন হয় 2012 সালে, তখন এই বইটি ভারত সরকার 10টি লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে এটাকে অনুবাদ করার একটি প্রজেক্ট নেন। আমার অত্যন্ত সৌভাগ্য, আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের ঘটনা যে বাংলায় সেই অনুবাদ করার দায়িত্ব আমায় দেওয়া হয়েছিল। এবং আপনারা শুনলে খুশি হবেন যে 10টি বইয়ের মধ্যে প্রথম এই বাংলা বইটি প্রকাশিত হয় 2013 সালের জুলাই মাসে, 2013 সালের 19শে জুলাই। এবং ভারতবর্ষের আরেকজন কৃতি সন্তান, ট্রিনিটি কলেজের ফেলো, ট্রিনিটি কলেজের মাস্টার অফ ট্রিনিটি প্রফেসর অমর্ত্য সেন, নোবেল লরিয়েট, ভারতরত্ন, তার হাতে সেই বই অন্তহীনের অন্তর্যামী, সেই বই প্রকাশিত হয়েছিল। ট্রিনিটি কলেজের যে সময়কার রামানুজনের কথা বলছি, সেই সময় তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ লেগেছে। ট্রিনিটি কলেজে গিয়ে পৌঁছেছেন রামানুজন, হার্ডির সঙ্গে তার দৈনিক মোলাকাত হচ্ছে,
প্রত্যেক দিন রামানুজন নতুন নতুন থিওরাম লিখে দিচ্ছেন হার্ডিকে। আর তখন যুদ্ধের দামামা বেজেছে আকাশে। ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের ফলে রামানুজনের জীবনের আরেকটা বিরাট বড় ক্ষতি হয়ে গেল। বিদেশ যাওয়ার আগে মাকে কথা দিয়ে গিয়েছিলেন ব্রাহ্মণ্য আচার ধারা মেনে চলবেন তিনি সেখানে, অর্থাৎ সেখানে তিনি সপাক আহার করতেন, নিরামিষ আহার করতেন, ভেজিটেরিয়ান ফুড, ভেজিটেরিয়ান ডায়েট। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে যে ফল, দুধ, পনির ইত্যাদি যেগুলোর উপর বেঁচে থাকতেন রামানুজন, সেই সমস্ত ভীষণভাবে অমিল হয়ে গেল। তার এর একটা বিরাট অংশের সাপ্লাই আসতো ডেনমার্ক থেকে সমুদ্র পথে। জার্মান ইউবোটের ভয়ে সেই সমস্ত জাহাজের যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেল। পরে রামানুজনের সেই সময়কার চিঠি থেকে আমরা দেখি যিনি বন্ধুকে লিখছেন ভারতবর্ষে, যে আমি এখন লেবুর রস দিয়ে ভাত খেয়ে থাকা অভ্যাস করে ফেলেছি, তোমরা চিন্তা করো না। বন্ধুরা, কোনো মানুষ যদি লেবুর রস দিয়ে ভাত খেয়ে থাকে এবং ওই ধরনের একটি ক্লাইমেটে, মনে রাখবেন রামানুজন যে পরিবেশে বড় হয়েছেন সেখানে তিনি জীবনে কোনোদিন কম্বল গায়ে দিতে হয়নি তাকে, মাদ্রাজের উষ্ণ পরিবেশে তার বড় হওয়া। আর যেখানে গিয়ে পৌঁছেছেন লন্ডনের সেই হিমশীতল পরিবেশ, সাব জিরো টেম্পারেচার, যখনকার কথা বলছি তখন এসি মেশিন টেশিন কোনো আবিষ্কার হয়নি। সকালবেলা এক বালতি গরম জল পাওয়া যেত, তাই দিয়ে কোনো রকম করে হাত মুখ ধুয়ে নিতে হতো। চিল্ড ঠান্ডা, বরফ ঠান্ডা, বাইরে বরফ পড়ছে, না হলে বৃষ্টি। আপনারা জানেন লন্ডনের ওয়েদার বছরের বেশিরভাগ সময় সেখানে সূর্য দেখা যায় না। আর সেই ওয়েদারে একজন যদি ওই ধরনের খাওয়া দাওয়া নিয়ে চলে, তাহলে যা হবার তাই হলো। রামানুজনের শরীর ভাঙতে শুরু করলো। 1917 সাল, সেই সময়কার মধ্যে রামানুজন তখন বেশ কিছু পেপার লিখে ফেলেছেন। হার্ডির সঙ্গে তার অসামান্য সব গবেষণা চলছে। একটা অসাধারণ সেই গবেষণা হচ্ছে পার্টিশন ফাংশন। পার্টিশন, একটা সংখ্যার পার্টিশন নাম্বার বলতে বোঝায় সেই সংখ্যাটাকে পজিটিভ ইন্টিজারের, ছোট পজিটিভ ইন্টিজার দিয়ে কতভাবে লিখে ফেলা যায়। যেমন আপনি 1 কে 1 ভাবেই লিখতে পারেন, তাই 1-এর পার্টিশন নাম্বার হচ্ছে 1। 2-কে 2 ভাবে লেখা যায়, 2 আর 1 + 1। তাই জন্য পার্টিশন নাম্বার অফ 2 হচ্ছে 2। এইভাবে পার্টিশন নাম্বার অফ 7 হবে 15, পার্টিশন নাম্বার অফ 10 42 রকম ভাবে তাকে লেখা যায়, তাই পার্টিশন নাম্বার অফ 10 হচ্ছে 42, পার্টিশন নাম্বার অফ 25 হচ্ছে 1958, পার্টিশন নাম্বার অফ 70 40 লক্ষেরও বেশি। মাই ফ্রেন্ডস, এইভাবে হু হু করে বেড়ে যায় পার্টিশন নাম্বার। রামানুজনের মাথায় এলো যে কোনো সংখ্যা n, তার পার্টিশন নাম্বার কত হবে তার ফর্মুলা তৈরি করবেন, এবং সেই ফর্মুলা রামানুজন তৈরি করলেন। এই সেই ফর্মুলা দেখতে পাচ্ছেন, 1/4n√3 কোথা থেকে রামানুজন এই কনজেকচার গুলো করতেন আজ পর্যন্ত কেউ জানে না। রামানুজন এবং হার্ডি দুজনে মিলে এই ফর্মুলাকে প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন। এর কনজেকচার রামানুজনের, প্রমাণ রামানুজন এবং হার্ডি দুজনের। এর পেছনে রয়েছে সার্কেল মেথড বলে এক অনবদ্য পদ্ধতি, এবং সেই পদ্ধতিতেই প্রমাণ করলেন সেই রেজাল্ট তারা। রামানুজন এবং হার্ডির জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কোলাবোরেশন হচ্ছে এই। এবং এই কাজ যখন রামানুজনের হচ্ছে, বাই দ্যাট টাইম রামানুজনের শরীর ভাঙতে শুরু করেছে। তার পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হয়। একাধিক ডাক্তার একাধিকবার দেখছেন, বিভিন্ন নার্সিং হোম থেকে স্যানিটোরিয়ামে, একটা জায়গা থেকে একটা জায়গায় বারবার বদল করছেন। কিছুদিনের জন্য শরীর ভালো হয়, আবার সেই শরীর খারাপ। ডাক্তাররা কেউ বলছেন ফুড পয়জনিং, কেউ বলছেন ব্লাডে কোনো রকম ইনফেকশন হয়ে গেছে, কেউ বলছেন ক্যান্সারাস, কেউ বলছেন টিউবারকুলোসিস। শেষ পর্যন্ত রামানুজনের চিকিৎসা হচ্ছিল টিউবারকুলোসিসের। কিন্তু মাই ফ্রেন্ডস, সেই সময় টিউবারকুলোসিসের কোনো ওষুধ আবিষ্কার হয়নি। টিউবারকুলোসিস তখন একটি মারণ ব্যাধি, অনেকটা আজকের এই কোভিড এর মতন। তার কোনো প্রপার চিকিৎসা নেই। সেই সময়কে বলা হতো হোয়াইট প্লেগ। রামানুজনের শরীরে বাসা বাঁধলো সেই টিউবারকুলোসিসের জীবাণু। আর সেই সব নিয়ে ওই স্যানিটোরিয়াম গুলোতে অক্সিজেন, খোলা অক্সিজেনে রাখা হবে বলে ওই ভয়ঙ্কর ঠান্ডার মধ্যে কম্বল মুড়ি দিয়ে ওপেন জায়গায় শুইয়ে রাখা হতো রোগীদের। আগুন জ্বালতে দেওয়া হতো না, আগুন জ্বাললে অক্সিজেন কম পড়ে যাবে, অক্সিজেন তো আগুন টেনে নেবে। আর সেই জায়গায় রামানুজন চলে যেতেন সেখানকার বাথরুমে, টয়লেটে, সেখানে বসে বসে অঙ্ক কষতেন, হার্ডিকে চিঠি লিখতেন। সেই চিঠি রয়েছে, রামানুজন হার্ডিকে লিখছেন যে দেখো ওরা তোমাকে নালিশ করবে যে আমি বারবার চান করি সেই জন্য বাথরুমে যাই। আসলে কিন্তু হার্ডি, আমি বাথরুমে চান করতে আসি না, বাথরুমটা তবু একটু কোজি, একটু গরম লাগে, ওখানে আমার বড্ড ঠান্ডা লাগে, ওরা আমাকে আগুন জ্বালতে দেয় না, আমি এখানে বসে অঙ্কের কথা ভাবি। দেখো আমি নতুন আরেকটা ফর্মুলা পেয়েছি হার্ডি, তোমাকে লিখে পাঠালাম। ভাবুন কি ডেডিকেশন, কি ডিভোশন থাকলে একজন মানুষ, অঙ্কের প্রতি কি ধরনের সমর্পণ থাকলে মানুষ এইভাবে ভাবতে পারেন। সেই সময়কার রামানুজনের যে সমস্ত কাজ, ওই মাত্র 6টি বছর তিনি সময় পেয়েছেন, সেই সময়কার যে 21টি পেপার তারা লিখেছেন, সেই পেপার অঙ্কের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। এবং তার পরবর্তী সময়ে যদি দেখেন, পরবর্তী বছর যখন রামানুজন তখনও ফেলো অব রয়্যাল সোসাইটি হননি, সেই সময় রামানুজনের জীবনে আরেকটি দুর্ঘটনা রয়েছে। ফ্রাস্ট্রেশন থেকে, ডিপ্রেশন থেকে রামানুজন আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন, লন্ডনের মেট্রো রেলের সামনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন।
সৌভাগ্য আমাদের ড্রাইভার একটু আগে দেখে ফেলায় কোন রকম ভাবে ট্রেন থামাতে পেরেছিলেন, কিন্তু ব্রিটিশ আইনে আত্মহত্যার চেষ্টা অপরাধ, তাই জন্য স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড রামানুজনকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। হার্ডি, আজকে আমরা সবাই জানি, মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়ে সেখান থেকে ছাড়িয়ে এনেছিলেন রামানুজনকে, বলেছিলেন তোমরা একজন এফআরএস কে এইভাবে ধরে আনতে পারো না। রামানুজন কিন্তু তখন এফআরএস হয়নি মাই ফ্রেন্ডস, ওর কিছুদিন পরে। কি ডিপ্রেশন ছিল রামানুজনের। কেউ কেউ বলেন 1 নম্বর হতে পারে যে ট্রিনিটি কলেজ তার নাম তখন ফিরিয়ে দিয়েছে। ব্ল্যাক রামানুজনের জন্য ট্রিনিটি কলেজের এক অংশের প্রফেসরের মনে হয়েছে যে একজন ভারতীয়কে ট্রিনিটি কলেজের ফেলো হিসেবে নমিনেট করা যায় না। আরেকটা ডিপ্রেশন তার পারিবারিক অশান্তির কারণ। এদেশ থেকে বিদেশে চলে যাওয়ার পর স্ত্রী জানকীর কোনো চিঠি তিনি কোনোদিন পাননি। পরবর্তীকালে জানা গিয়েছে, রামানুজনও জেনেছেন দেশে ফেরার পর, যে অনেক চিঠি লিখেছিলেন জানকী তাকে, কিন্তু তার মা কোমলতাম্বল সেই চিঠিগুলো জানকীর থেকে নিতেন পোস্ট করে দেওয়া হবে বলে, কিন্তু সেগুলো নিয়ে লুকিয়ে রেখে দিতেন এক জায়গায়, কারণ তার মনে হয়েছিল যে সেই চিঠি রামানুজনের হাতে গিয়ে পৌঁছলে রামানুজনের পড়াশোনায় মনঃসংযোগে বিঘ্ন ঘটবে। তিনি কোনোদিন কোনো চিঠি সেখানে পৌঁছতে দেননি। জানকী রামানুজনকে ভুল বুঝেছে যে সে আমার কোনো চিঠির উত্তর দেয় না। রামানুজন 6 বছর ধরে দুঃখ পেয়েছেন যে জানকী আমাকে এভাবে ভুলে গেল, সে আর কোনোদিন আমাকে একটা চিঠি লিখলো না। আর এই ডিপ্রেশন, লোনলিনেস অন্যতম কারণ হতে পারে এটা। যাই হোক, এরপরে একটা সময় তিনি ফেলো অব রয়্যাল সোসাইটি নির্বাচিত হলেন, ট্রিনিটি কলেজের ফেলো হলেন। বিশ্বযুদ্ধ থামলো। 1919 সালের মার্চ মাসে রামানুজন ফিরে এলেন ভারতবর্ষে। সেই সময় তার সঙ্গে আবার জানকীর রিউনিয়ন হলো। তিনি জোর করে জানকীকে বাড়িতে নিয়ে এলেন। রামানুজনের পরিবার চায়নি, তার মা চাননি। কোনো কারণে তার মায়ের কুষ্ঠি বিচার করে ধারণা হয়েছিল যে জানকীর কোষ্ঠী রামানুজনের জন্য খারাপ। তারা যদি একত্রে বসবাস করেন তাহলে জানকীর কোষ্ঠী বলছে যে রামানুজনের মৃত্যুর কারণ সে হবে। তারা সেই বিশ্বাস করতেন, সেই জন্য তিনি সেটা চাননি। কিন্তু রামানুজন জেদ করলেন জানকীকে নিয়ে আসতে হবে। সেই সময় স্বামী স্ত্রী, তখন জানকীর 18 বছর বয়স, সেই সময় স্বামী স্ত্রী কয়েকটি মাস তারা একত্রে ছিলেন। সেই সময় তাদের দুজনের মধ্যে পরস্পরকে চেনা শুরু হয়। সেই সময় তারা জানতে পারেন ওই মাঝখানের 6 বছরের এই দুর্ভাগ্যজনক ইতিহাস। সেই সময়কার কথা বলছি, যখন রামানুজন তার শরীরে বাসা বেঁধেছে পার্মানেন্টলি ওই অসুখের জীবাণু। রামানুজন তখন কথা বলতে পারেন না। কথা বলতে গেলে কাশি আসে, কাশতে কাশতে মুখ থেকে রক্ত বেরিয়ে আসে। জানুয়ারি মাসের 1920 সাল, মারা যাবার আর 4 মাস বাকি, সেই সময় হার্ডিকে চিঠি লিখছেন তিনি। ভারতবর্ষে ফেরার পর এই একমাত্র চিঠি, প্রথম এবং একমাত্র চিঠি ভারতে ফেরার পর হার্ডিকে তিনি লিখছেন, হার্ডি, আমি একটা নতুন ধরনের ফাংশন পেয়েছি। তোমরা তো থিটা ফাংশন বলে একটা জিনিস নিয়ে কাজ করো, কিন্তু আমি একটা নতুন ফাংশন তোমাকে আজকে বলছি। আমি এর নাম দিয়েছি মক থিটা ফাংশন। এই মক থিটা ফাংশনের 22টা উদাহরণ আমি তোমায় লিখে দিয়ে গেলাম। হার্ডির কাছে চিঠিতে লিখছেন রামানুজন, মাই ফ্রেন্ডস, শুনলে অবাক হয়ে যাবেন যে পরবর্তীকালে এই মক থিটা ফাংশনের উপর লেখা এই যে চিঠি, এই চিঠি এবং পরবর্তীকালে যে 3 মাস তিনি আরো বেঁচে ছিলেন, মারা যাবার 4 দিন আগে পর্যন্ত অবিশ্রান্ত ভাবে অঙ্ক কষেছেন রামানুজন। মারা যাওয়ার পর তার সারা ঘরে ছড়িয়ে থাকা সেই কাগজপত্র জড়ো করে জানকী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়। সেখান থেকে সেগুলো গেছিল হার্ডির হাতে, হার্ডির হাত ঘুরে ওয়াটসনের কাছে। সেখান থেকে দীর্ঘদিন সেগুলো সেগুলো তার কাছে পড়েছিল। ওয়াটসন মারা যাওয়ার পর র্যাঙ্কিন এবং হুইটেকার এদের হাত ধরে সেই জিনিসগুলো পুনরাবিষ্কৃত হয় এবং সেগুলো চলে যায় রেন লাইব্রেরিতে, ট্রিনিটি কলেজের। দীর্ঘদিন পড়েছিল সেখানে, চোখের লোকচক্ষুর অন্তরালে। সবাই ভুলে গিয়েছিল এসবের কথা। একটা সময় আবার এগুলো পুনরাবিষ্কৃত হয় একজন প্রফেসর জর্জ অ্যান্ড্রুজের হাত ধরে, যেটাকে এখন বলা হয় লস্ট নোটবুক। এই লস্ট নোটবুক কিন্তু কোনো নোটবুক নয় আগের নোট বইগুলোর মতন। 138টা খোলা পাতা, যে পাতায় এই মক থিটা ফাংশন এবং তার থেকে তৈরি হওয়া মডিউলার ফর্ম, মক মডিউলার ফর্ম সংক্রান্ত নানান বীজ বপন করে গিয়েছিলেন রামানুজন। আমি শুধু এইটুকু বলতে পারবো বন্ধু আপনাদের, যে গত 100 বছরে অঙ্কের ইতিহাসে এমন কোনো অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ নেই যে কাজগুলো কোনো না কোনো ভাবে ঋণী রামানুজনের তৈরি করে যাওয়া এই মক থিটা ফাংশন এবং তার থেকে তৈরি হওয়া মক মডিউলার ফর্ম এবং তার থেকে উৎপন্ন হওয়া নতুন ধরনের যে সমস্ত গাণিতিক স্ট্রাকচার তার কাছে। আপনারা শুনলে অবাক হবেন, রামানুজন মারা গিয়েছেন 26শে এপ্রিল 1920 সাল, 32 বছর বয়সে। 1974 সালে 50 বছর পেরিয়ে গেছে, 54 বছর পরে বেলজিয়ান গণিতজ্ঞ পিয়ের দালাইন রামানুজনের লিখে রেখে যাওয়া টাউ কনজেকচারের প্রমাণ করলেন আরেকটা কনজেকচার প্রমাণ করতে গিয়ে, এবং সেই সুবাদে তিনি 78 সালে পেলেন ফিল্ডস মেডেল, অঙ্কের আন্তর্জাতিক স্তরের সর্বোচ্চ সম্মান। কোথা থেকে রামানুজন এই টাউ কনজেকচারের কথা মাথায় এনেছিলেন কেউ জানে না। সেই অদ্ভুত ক্ষমতা। এই ICM ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ ম্যাথমেটিশিয়ানস 2010 যখন হলো হায়দ্রাবাদে, আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সেখানে উপস্থিত থাকার।
সেই লোগো, তার অফিসিয়াল লোগোতে ওই টাউ কনজেকচার দেখতে পাচ্ছেন মাই ফ্রেন্ডস, তার যে বাউন্ড n⁻11/2, গণিতজ্ঞরা হয়রান হয়ে বলেন কি করে রামানুজন ভাবতে পেরেছিলেন যে পাওয়ারটা 11/2 হবে? কোথা থেকে তার মাথায় এসেছিল কেউ জানে না। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এইটা প্রমাণ করতে গণিতের যে শাখার প্রয়োজন পড়লো, যে অ্যালজেব্রাইক জিওমেট্রি থেকে শুরু করে অন্য যে সমস্ত শাখার প্রয়োজন পড়লো, পিয়ের দ্য লাইন, যেগুলোকে ব্যবহার করে প্রমাণ করতে পারলেন এই রেজাল্ট, সেই শাখাগুলো কিন্তু গণিতের আবিষ্কৃত হয়েছে রামানুজনের মৃত্যুর অনেক পরে। কোথা থেকে রামানুজনের কাছে এসেছিল এরা? কিভাবে রামানুজন দেখতে পেতেন এদেরকে? সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আমাদের এটাই, যেগুলো আমরা আর কোনোদিনও জানতে পারবো না। রামানুজনের সেই 138 পাতার ওই যে লস্ট নোটবুকের কথা বললাম, 600 খানা উপপাদ্য সেখানে ছড়িয়েছিল, সেইগুলো নিয়ে জর্জ অ্যান্ড্রিউস যখন খুঁজে পেলেন, তারপর ব্রুস বার্ন্ট এবং জর্জ অ্যান্ড্রিউস মিলে সেইগুলোর ওপর কাজ করে তার ভেতরে থাকা গণিতকে আবার সবার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলেন। ব্রুস বার্ন্টের জীবনের প্রথম 30 বছর তিনি ওই ডায়েরিগুলো, নোটবুকগুলোর কথা ডিসাইফার করেছেন। পরবর্তী 20 বছর তার গেছে এর পেছনে। 50 বছরের ওপর একটা মানুষ সারা জীবন শুধু রামানুজনের করে যাওয়া অঙ্কের ডিসাইফারিং করে গেছেন। 5 ভলিউম বই আবার বেরিয়েছে এই রামানুজন লস্ট নোটবুকের ওপর, এবং মাই ফ্রেন্ডস তারিখটা খেয়াল করুন, শেষ বইটি বেরিয়েছে 2018 সালে। শুধু এইটুকুই আপনাকে বলে দেবে আজকের তারিখে দাঁড়িয়েও রামানুজন কতখানি প্রাসঙ্গিক, কতখানি প্রাসঙ্গিক আজকে আমাদের কাছে তিনি। যাই হোক, আমার সময় ফুরিয়ে আসছে। এই সময়ের মধ্যে আমি আপনাদের কাছে আরো অনেক কিছু বলার ছিল, অনেক কিছু বলতে পারা যেত, কিন্তু সময় আমার সংক্ষেপ। যতটুকু পারলাম রামানুজনের অবিশ্বাস্য জীবন কাহিনী, এই প্রেরণাদায়ক জীবন কাহিনী আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। ধন্যবাদ, নমস্কার। থ্যাংক ইউ ডক্টর পার্থসারথী মুখোপাধ্যায়। মানে অসাধারণ এবং অসাম ফ্যাবুলাস আপনার এই স্পিচের জন্য। কারো যদি এইখানে চ্যাটে কেউ কিছু লেখেনি, কারো কিছু কোয়ারিজ আছে, সেটা কিছু বলেনি, যদি কিছু কারো কিছু থাকে তাহলে বলতে পারেন আর কি। যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে, কারো কিছু যদি প্রশ্ন থাকে বলতে পারেন। একজন চ্যাট জাস্ট এলো, যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে এখানে জিজ্ঞেস করতে পারেন। আমার জানা থাকলে ডক্টর পরিমল স্যার, আনমিউট ইউ মাইক। ওকে ওকে ওকে, হ্যাঁ, নাও ইট ইজ আনমিউট। Yeah, you can speak now. Yeah, please, if anybody has any question, I may try if it's within my knowledge. কারো কিছু যদি কোশ্চেন থাকে। Hello. Yes. Anybody has question, please raise your hand. So Dr. Parsarith Mukhopadhyay can reply that. Or you can unmute and you can ask the question. মানে আমার একটা পার্সোনাল কোশ্চেন আছে যে এখনো কিছু কি কোনো রামানুজনের কোনো প্রুফ এখনো মানে কোনো ফর্মুলা এখনো প্রুফ হয়নি, এরকম কিছু আছে কি? হ্যাঁ, দেখুন, আমি এই জিনিসটা নিয়ে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল ব্রুস বার্ন্টের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার। আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম মূলত যে সমস্ত রেজাল্ট ওনার ডায়েরিগুলোতে বা এগুলোতে পাওয়া গেছে, এই লস্ট নোটবুকে পাওয়া গেছে, সে সংক্রান্ত রেজাল্টস গুলো যা প্রমাণ করা সম্ভব সেগুলো প্রমাণ হয়ে গেছে। গোটা কয়েক রেজাল্ট আছে উনি আমাকে বলেছিলেন যেগুলোতে কিছু মানে টাইপোগ্রাফিক্যাল এরর বা তাড়াহুড়োতে লিখতে গিয়ে কিছু ভুল আছে, যেগুলো রেজাল্টস গুলো ভুল হিসেবে দেখা গিয়েছে, সেগুলোর প্রমাণ করার প্রশ্ন ওঠে না। এর বাইরে একটা জায়গা নিয়ে একটা ধাঁধা রয়ে গেছে যেটা খুব ইন্টারেস্টিং এবং যেটা সম্বন্ধে আমি 2 মিনিট বলতে চাই, যেহেতু আপনি প্রশ্ন করছেন। রামানুজন প্রশান্ত মহলানবিশের নাম আপনারা জানেন, পিসি মহলানবিশ, যিনি ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা। রামানুজনের সময় একই সময় তিনি ট্রিনিটি কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং রামানুজনের ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশের যে পার্সোনাল রেমিনিসেন্স, তাতে দেখা যায় রামানুজন সংক্রান্ত একটি ঘটনার কথা তিনি লিখে গেছেন, যে রামানুজন একটি মেটাফিজিক্যাল থিওরির কথা প্রশান্ত মহলানবিশকে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করতেন। উনি লিখেছেন যে আমার মনে হতো যে এমন একটা আবেগ নিয়ে এটা বোঝাতে চাইতো যে এইটা প্রমাণ করতে পারলে ও বোধহয় ওর অঙ্কের থিওরেম প্রমাণ করার থেকেও অনেক বেশি খুশি হবে। যেখানে রামানুজনকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন যে ইন সার্টেন সেন্স রামানুজন মনে করেন 0 into infinity is not just a number, it's a whole set of real number.
0 into infinity is the whole set of real number. কি অর্থে রামানুজনের মতন একজন গণিতজ্ঞ এই রকম একটা কথা বলবেন? দেখুন, বারবার করে এটা প্রমাণিত যে রামানুজন যা বলেছেন তার কোনোটাই খুব হালকা কোনো মন্তব্য নয়। অনেকগুলো মন্তব্যই এমন হয়েছে যেগুলো মনে হয়েছে প্রথম দিকে যে এটা বোধহয় ঠিক নয়, কিন্তু তার 30, 40, 50 বছর পরে সেটা প্রমাণিত হয়েছে। সেই জায়গা থেকে দেখলে এইটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং তথ্য যে 0 into infinity কে হোল সেট অফ রিয়েল নাম্বার রামানুজন কি অর্থে ভেবেছেন। আমি এইটুকু আপনাকে শুধু বলতে চাই যে ভেরি রিসেন্টলি অবিনাশ শেঠি বলে কেন্টাকি ইউনিভার্সিটির একজন অ্যালজেব্রার প্রফেসর এটি চমৎকার পেপার লিখেছেন, যেটি গণিত ভারতীতে বেরিয়েছে ভাস্করাচার্যের গণিত নিয়ে। সেই ভাস্করাচার্য ডিভিশন বাই জিরোকে খ হর বলে এক ধরনের একটা কনসেপ্টের কথা বলেছে। দেখা যাচ্ছে যে খ হরর যে কনসেপ্ট, সেই কনসেপ্টকে যদি আমি একটা অ্যালজেব্রার স্ট্রাকচার, আধুনিক অ্যালজেব্রার স্ট্রাকচারের মধ্যে স্ট্রাকচারাইজ করি, তাহলে সেখানে রামানুজনের বলা এই কথাটার একটা তাৎপর্য ওই ভাস্করাচার্যের কনসেপ্ট অফ খ হরর মধ্যে থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। এই পেপারটি পাবলিশড হয়েছে গণিত ভারতী জার্নালে। যারা ইন্টারেস্টেড তারা সেখানে দেখতে পারেন। আমি এটা নিয়ে অন্য জায়গায় বলেওছি বা কিছু লেখালেখি করেছি। ভারী অসামান্য এবং এটা সঙ্গত কারণ রয়েছে যে রামানুজন যেহেতু ছোটবেলায় সংস্কৃতে পড়াশোনা প্রচুর করেছিলেন, খুব ভালো সংস্কৃত তিনি জানতেন, কাজেই গণিত এবং লীলাবতী ভাস্করাচার্যের যে বিখ্যাত বই এগুলো তার অ্যাক্সেসে ছিল, এগুলো তিনি ছোটবেলায় পড়েছিলেন। কাজেই ভাস্করাচার্যের খ হরর ধারণা তার থাকা সম্ভব। কাজেই সেখান থেকেই তিনি এই জিনিসটা ভেবেছিলেন কিনা সেটা কিন্তু চিন্তা করার বা গবেষণা করার মতন একটা বিষয় হতে পারে। থ্যাংক ইউ। এখানে সকলেই লিখছে, সেটা হচ্ছে যে ইটস এ রিয়েলি ওয়ান্ডারফুল স্পিচ অ্যান্ড লেকচার। আচ্ছা, আমার কাছে আরেকটা যেটা প্রশ্ন আছে যে রামানুজনের যেসব ফর্মুলাগুলো আছে এইগুলোর হয়তো সবগুলোই প্রুফ পাইনি, কিছু ফর্মুলা প্রুফ হতে পারে, তার জন্য কি কোনো প্রাইজ আছে এখনো পর্যন্ত? না, দেখুন, রামানুজনের রেজাল্ট আলাদা করে প্রমাণ করলে কেউ কিছু প্রাইজ দেবেন এমন কথা তো কোথাও বলা নেই, কিন্তু রামানুজনের রেজাল্ট গুলোর ডেপথই এমন যে সেইগুলো যখন প্রমাণিত, যেমন টাউ কনজেকচার একটা ফান্ডামেন্টাল এত ইম্পর্টেন্ট রেজাল্ট যে সেই রেজাল্টটা যখন প্রমাণিত হয়েছে তখন সেই রেজাল্টটা টাউ কনজেকচার প্রমাণিত হয়েছে আরেকটি ইম্পর্টেন্ট কনজেকচার প্রমাণ করতে গিয়ে তার রাস্তায় সেই পথে হাঁটতে গিয়ে, এবং তখন সেটা ইটসেলফ এত গুরুত্বপূর্ণ যে যিনি করেছেন তিনি তার জন্য পুরস্কার পেয়েছেন। কিন্তু আলাদা করে রামানুজনের রেজাল্ট বলে রাখা, রেজাল্ট প্রমাণ করলে তার জন্য কোনো পুরস্কার দেওয়া হবে এমন কোনো ঘোষণা করা আছে বলে আমার জানা নেই। I have a question. Okay. Since Ramanujan's death to now, has there been anyone who has even come at that level who can like come up with these kind of advanced results? Yeah, actually, you see, Anurag, the thing is, the beauty and speciality of Ramanujan lies in the fact that he was untrained, that he did it all by himself in his own way. It is not that what he did is completely beyond the understanding of nowadays mathematicians. There are a few thousands all over the world. Now they are being referred as Ramanujan scholars, who has actually gone deep into what Ramanujan said and actually explored that, and that has grown up to a, seeds were given by Ramanujan, and all those seeds have grown up to large trees now, big independent branches of mathematics, and exceptionally brilliant mathematicians are there all over the world, and we are proud to share the fact that there are a few in our country as well. In Calcutta as such, there are forerunners in number theory who work on these kind of things. There are such good number theorists in India and all around the world, right? Right. Anyone wants to ask question, please introduce yourself. Yes. Hello, I am V.S. Shastri. I would like to talk. Yes, Shastri ji. Nice to hear. This is in answer to Anurag Sengupta. Say there is one Pakistani called Amar Iqbal. Amar Iqbal is called as second Ramanujan. He is still living and he is in Pakistan. It's not known to me. Thank you. Yeah. Amar Iqbal. Okay. Mr. Uttam Kumar, you can ask questions. Any other question? Any other question?
কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে So one is asking, I can see here that somebody is asking Paramita Sinha that how can he know? You see, there are good books, as one I have already mentioned. The English one is The Man Who Knew Infinity. There are many others actually, but this one is fantastic. This is one of the best biography of Ramanujan. If you want to read it in Bengali, then there is a translation, the translation that I have already mentioned in Bengali. If you want to read it in Bengali, it's called Ontohiner Ontorjani. And I'm happy to share with you that this is quite popular. This has actually been sold by about 50,000 in last 5 years. So people are liking the book. So if you want to know more about Ramanujan's life, there are a book by Ranganathan. There is a book by Hassan Abdi, The Toil and Triumph of Srinivas Ramanujan. There is a book by Ranganathan, Srinivas Ramanujan, The Man and the Mathematician. In Bengali, there is a book by one Mr. Shottobachi Shor. There is a book by Ranjan Bandopadhyay in Bengali, Ramanujan Gonit o Niyoti. So there are several books. Yes. একটা কথা ছিল, সেটা হচ্ছে যে এই জিরো, যেটা জিরোর ব্যাপারে আপনার স্যার অনেক জ্ঞান আছে, যদি ওইটা সম্বন্ধে আরেকটু হাইলাইট করেন তাহলে আমরা উপকৃত হব। জিরোর সম্বন্ধে এখানে তো বলার কিছু জায়গা নেই। জিরোর সম্বন্ধে বলতে গেলে কয়েক ঘন্টা লাগবে। কয়েকদিন আগে আমি একটা ওয়েবিনারে জিরোর টক আছে, ইফ এনিবডি ইজ ইন্টারেস্টেড, ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ জিরোর ওপর প্রায় 3.5 ঘন্টা একটি ওয়েবিনার টক দিয়েছি আমি লাস্ট উইকে। সো ইফ ইউ রাইট ওয়েবিনার অন জিরো, you will get that in YouTube. It's the natural history of zero across 5,000 years of human civilization in all the ancient civilization, including India. So that particular point was very interesting because it involves zero, the point that I already mentioned regarding zero and infinity, the product of that. As such, you know, some historians, some biographers tried to explain that possibly Ramanujan is meaning that any number divided by zero is infinity. So zero into any number divided by zero. So zero and zero cancel each other and it remains as any number. And that is why it is equal to whole of R. But I don't believe that. I mean, this is a very silly explanation. A boy of a very tender age, when he asked his teacher in the classroom that what happens when no fruit is divided in nobody, will we still each get one? It was very clear to him that zero is not divisible by zero. No number can be divided by zero. That person is not going to tell that zero into some x by zero is equals to x by cancelling out zero. This was a completely different thing. And as this, I cannot tell in details, though I have gone through that paper. It's a very beautiful paper by Professor Sathe. As I have mentioned, he is one of the very, very famous algebraists. He is a student of Professor Abhayankar. And he is a Sanskritist as well. So he has written that paper on Bhaskaracharya. His paper is Bhaskaracharya ahead of his time. And here he has explained the meaning of Kha Hara as stated by Bhaskaracharya. Bhaskaracharya never told divide a number by zero, but he said that I can make an expression like x by zero without actually executing the division. Keep this expression like x divided by zero, and there is another one called Kha Guna. Kha is the common parlance of zero in ancient India. So Kha Hara means expression where the denominator is Kha or the denominator is zero. So some x by zero, this kind of expressions he is asking you to take, and x into zero, Kha Guna. And then he gave new rules for dealing with this kind of things. This is not going to be an ordinary field structure of real numbers, but this is going to be this, as has been shown by Professor Sathe, that you can have a systematic, meaningful mathematical structure out of this Kha Hara, Kha Guna, along with the ordinary real number under addition and multiplication. This lecture he has given two such lectures. One was given in Indian Statistical Institute, where I was present, and the other was in Asiatic Society. In both the places I was present, and then I discussed with him that possibly, is it possible that the same thing is being hinted by Ramanujan? He was not aware of the Ramanujan's involvement in this particular facet. So we sat and discussed together, and it was seen that yes, the same mathematical structure that comes out of the understanding of Kha Hara by Avinash Swate is what possibly Ramanujan has told. In that structure, it really turns out to be zero into infinity, in the sense zero as Kha Hara and Kha Guna, and their product turns out to be the whole set of real numbers. So that's a paper, as I have already given you the reference. If you are interested, it is there in Ganita Bharati. Ganita Bharati. Missy Tolan, please ask question. Missy Tolan.
Any Yeah, other? your mic is on. Yeah. Anything else? একজন লিখেছে ওই বইয়ের ব্যাপারে পিডিএফ বা কোনো বই যদি থাকে রামানুজনের সম্বন্ধে বা গণিতের ব্যাপারে যদি কিছু আপনি সাজেস্ট করতে পারেন। আমি বললাম এক্ষুনি একজন জানতে চাইছিলেন তার কাছে যে কোন হ্যাঁ, ভাষায় হ্যাঁ। বই চাইছেন, যদি বাংলায় বই হয় হ্যাঁ হ্যাঁ বাংলায়। সেটা লিখেছে আর কি। আমার যে অনুবাদ রয়েছে সেটা ওটা ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের বই, আচ্ছা। অন্তহীনের অন্তর্যামী। এছাড়া আরো 2-3টে বই আরেকটা যদি বই বলেন আর কি তাহলে খুব ভালো হয় আর কি। কোন বই? ওরা জানতে চাইছে আর কি পার্টিসিপেন্টস। আমি বলেছি অলরেডি যে অ্যাভেলেবল বই যা যা আছে রামানুজনের লাইফের উপর। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। রঙ্গনাথনের লেখা একটা ইংরেজি বই আছে খুব নাম করা, আরেকটা বই আছে ওয়াজির হাসান। পাবলিশার্সের ব্যাপারটা, পাবলিশার্সের নাম জানতে চাইছি। হ্যালো, Yeah, Missy Dolan, please ask question. Yeah. হ্যালো স্যার, আমি জানতে চাই যে আমাদের এখানে কি ওনার নোটবুক গুলোকে নিয়ে কোনো রকম মানে পরীক্ষা বা কোনো রকম কিছু হচ্ছে? মানে এটা তো বাইরে হচ্ছে বললেন যে যে বৈজ্ঞানিক বলছে। না, ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে নোটবুক গুলো নিয়ে আর নতুন করে পরীক্ষা করার কিছু নেই। মানে গত 50 আচ্ছা, বছর আচ্ছা। ধরে নোটবুক গুলোতে যা ছিল, প্রথম হচ্ছে সেগুলোকে ডিজিটালি রিপ্রোগ্রাফিক্সে যেভাবে টিআইএফআর ওগুলোকে সবার জন্য করে দিয়েছে, আমার কাছেও আছে ওই নোট বই। আচ্ছা, বাজারে চাইলেই কিনতে পাওয়া যায়। আমার নিজের কাছেও 2টো কপির নোট বই আছে টিআইএফআর এর, যে 2টো ছবি আমি আপনাদের দেখালাম কালো রঙের মলাটে। এবার তার মধ্যে থেকে যে কেউ যে কোনো অংশের পড়াশোনা করতে পারে। আর ওই নোট বইকে ডিসাইফার করে ওই 5 ভলিউম বই যেটা ব্রুস বার্ন্ট লিখেছেন সেইটা পাওয়া যায়। যদি নোট বইয়ে তো একদম কোনো প্রমাণ নেই, শুধু রেজাল্ট গুলো ন্যাড়াভাবে রামানুজন বলে গেছেন তার নিজস্ব, অনেক সময় তার নিজস্ব ভঙ্গিতে, যেগুলো কনভেনশনাল অঙ্ক বলার পদ্ধতির সঙ্গে মেলে না, সেইগুলোকে বুঝে তার মানে বের করে এবং সেগুলোকে যথাযোগ্য পরিপ্রেক্ষিত থেকে প্রমাণ করার কাজটা করেছেন ব্রুস বার্ন্ট। প্রায় 3524টা থিওরেমকে তিনি প্রমাণ করেছেন ওই 5টা ভলিউম বইতে। কাজেই নোট বই সংক্রান্ত যা কিছু যদি গাণিতিক ভাবে জানতে হয় তাহলে এখন ব্রুস বার্ন্টের ওই যে বইগুলো, যেগুলো আমি স্প্রিঙ্গার ওয়ার্ল্ড থেকে বেরিয়েছে বলে দেখালাম, সেইগুলো পড়াশোনা করাটাই যথেষ্ট। আচ্ছা। আর কি নতুন কোনো গবেষণা হচ্ছে ওনার জীবনীর উপরে বা ওনাকে নিয়ে? জীবনীর উপর গবেষণা বলতে রামানুজনের লিখে যাওয়া, রামানুজনের বলে যাওয়া কোনো পুরনো আরো কাগজপত্র, পুরনো নোট বই, হ্যাঁ, সেগুলো যদি কোথাও থেকে পাওয়া যায়। দেখুন, আমরা যেটা জানি যে এই যে নোট বইগুলো, এই নোট বইগুলো হচ্ছে অনেক পরবর্তী পর্যায়ে, যেগুলো রামানুজন সম্বন্ধে জানা যায় যে তিনি এই নোট বইগুলোকে বারবার নতুন করে লিখেছেন। যেমন এই যে 1 নম্বর এবং 2 নম্বর যে 2টো নোট বই আছে, 2 নম্বর নোট বইয়ে দেখা যায় 1 নম্বরের অনেকগুলো নতুন করে আবার ভালো হাতের লেখায় গোড়ার দিকে লিখেছেন। কারণ আচ্ছা, আমি বলেছি যে উনি ওই নোট বইটাকে ব্যবহার করতেন ওই লোকজনের কাছে ওনার চাকরির উমেদারির কাজে নিয়ে যাওয়ার জন্য, যে দেখাতে যে দেখুন আমি এইসব করি। কিন্তু কিছুদিন পরেই আর ওনার সেই হুঁশ থাকতো না। যখন ওনার মাথায় নতুন কিছু এসেছে, কোনো রকমে কোথাও করতে হবে, লিখতে হবে, হাতের সামনে কোনো কাগজ নেই, ওই নোট বইটা আছে, ওটাকেই টান মেরে নিয়ে ওর মধ্যেই কাটাকুটি করে তারপর কিছুদিন পরে দেখা যেত সেই নোট বইটা একবারে নোংরা হয়ে কাটাকুটি হয়ে বিভিন্ন রঙে, একবার তার মধ্যে দেখবেন সবুজ কালি দিয়ে কিছু লিখেছেন, তার ফাঁকে কোথাও লাল কালি দিয়ে লিখলেন, কালো কালি দিয়ে তার একটা পরে তার মধ্যে কিছু করে দিলেন ফর্মুলা, কোনোটা ব্যাখ্যা করে এদিকে লিখে দিলেন। সেই নোট বইগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন যে যে উদ্দাম গণিত, ওনার যে গণিতের প্রতিভার যে উদ্দাম বিকাশ এবং যে শতৎসারিত স্রোত, সেগুলো যেভাবে সেই লাভা স্রোতের মতন বেরিয়ে আসছে, সেগুলো ওই নোট বইয়ের পাতায় কোনো রকমে ধরা পড়ছে। কিছুদিন পরেই তখন ওনার মনে হতো নোট বইটা নোংরা হয়ে গেছে, এটাকে আবার ভালো করে লেখা দরকার। লিখতে গিয়ে আবার নতুন কিছু রেজাল্ট লিখতেন, নতুন করতেন। এইভাবে পুরোনো দিনের নোট বইগুলো কিন্তু আর পাওয়া যায়নি। সেগুলো কোথায় চিরকালের জন্য নষ্ট হয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে, অথবা কেউ জানে না, হয়তো কোনোদিন কোথাও থেকে কারোর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে, কারোর বাড়ির কোনো কুলুঙ্গি থেকে আবার হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে, তখন হয়তো নতুন করে আবার খুঁজে বের করতে হবে। ঠিক যেমন হারিয়ে যাওয়া এই 138টা পাতা, আপনারা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন যে যেদিন এই 138টা পাতা খুঁজে পাওয়া যায়, যিনি খুঁজে পেয়েছেন তিনি লিখে গেছেন যে ওই ওয়াটসন মারা যাবার পর তার যে স্টাডিতে বিভিন্ন পাতার সঙ্গে এই পাতাগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সেখানে প্রায় বলে যে 1-1.5 ফুট গভীর পাতার পাহাড়। এবং ওর স্ত্রী, যিনি অঙ্কের লোক নন, তিনি একসময় ঠিক করেছিলেন এই সমস্ত পাতাকে জড়ো করে পুড়িয়ে দেবেন, কারণ এইগুলো আর কোনো কাজে লাগবে না। সেই সময় একদিন গিয়ে হাজির হন তার বাড়িতে জুলিয়া হুইটেকার, এবং সেইখান থেকে তিনি এই খোঁজা করতে গিয়ে, যে এগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হবে শুনে যাচ্ছেন, নেড়ে চেড়ে দেখি যদি কাজের কিছু পাই, তিনি এই পাতাগুলো সেখানে আবিষ্কার করেন। আর কিছুদিন পরে হলে এই পাতাগুলো চিরকাল হারিয়ে যেত, রামানুজনের লস্ট নোট বই লস্টই থেকে যেত, আর কোনোদিন পাওয়া যেত না। আর দেখুন, ওর মধ্যে থেকে যে 600 খানা থিওরেম পাওয়া গেছে, সেই 600টা থিওরেম তার এতটাই গুরুত্ব যে সেটাকে বুঝিয়ে লিখতে গিয়ে আবার 5 ভলিউম বই লিখতে হয়েছে দুজনকে, ব্রুস বার্ন্ট এবং জর্জ অ্যান্ড্রুস। এরকম যে কোথাও আর কিছু লুকিয়ে নেই সে তো আমরা জানি না, বলা যায় না। আপাতত রামানুজন সংক্রান্ত যে সমস্ত তথ্য আমাদের জানা আছে সেগুলো মোর অর লেস ডিক্লাইফার্ড। তবে তার বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন নতুন নতুন করে হচ্ছে। যেমন এখন ফিজিক্সে
ফিজিক্সের যারা ছাত্র তারা যদি জানেন ক্যাসিমির এফেক্ট বলে স্ট্রিং থিওরিতে একটা জিনিস হয়। স্ট্রিং থিওরির বইতে ক্যাসিমির এফেক্টের একটা ব্যাপার পাওয়া যায়। ভয়েডের মধ্যে একটা নাল বা এমটি স্পেসের একটা চার্জের কনসেপ্ট আছে, কোয়ান্টাম কনসেপ্ট অফ চার্জ ইন এ ভয়েড। সেইখানে ক্যাসিমির এফেক্টের ক্যালকুলেশনে এই রামানুজনের বলে যাওয়া এই যে অদ্ভুত ইকুয়েশনটা 1 + 2 + 3 ... all positive integers তার sum is equals to -1/12, এই ইকুয়েশনটা ওখানে উঠে আসে। খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার, ফিজিক্স এবং তাও স্ট্রিং থিওরি, কিন্তু এটা ঘটনা যেটা ওখানে উঠে আসে। এরকম নতুন নতুন করে বিভিন্ন জায়গায় শুনছি তো। রামানুজনের বলে যাওয়া অঙ্ক নতুন করে, যেমন ব্ল্যাক হোলের ক্যালকুলেশনে রামানুজনের বলে যাওয়া কিছু অঙ্ক ইদানিং কালে দেখা যাচ্ছে যে সেগুলো সেখান থেকে রামানুজনের অঙ্কের সঙ্গে একটা যোগসূত্র পাওয়া যাচ্ছে। সবচেয়ে অদ্ভুত হচ্ছে এগুলো তিনি কিভাবে ভেবেছিলেন, তিনি কিভাবে এগুলোকে তার মাথায় আনতেন, কোথা থেকে তিনি এগুলোকে পেতেন, কি পরিপ্রেক্ষিতে অঙ্কের তিনি এগুলোকে ভাবতেন, সেইগুলো আর আমাদের জানা নেই এবং হয়তো হয়তো কোনোদিনই আর জানা হবে না। Sir, there is one question in the chart. Yes. Mr. Girish Gupta has asked, which personality was best in maths between Shakuntala Devi Madam and Ramanujan? Sir. I couldn't get it. Shakuntala Devi? Yeah, which personality was best in maths between Shakuntala Devi and Ramanujan? Which personality is Best. best? Oh my God. With all my due respect to Shakuntala Devi and her tremendous ability as a human computer, please let us not compare these two. These are completely two different ballgame. You know, a mathematician is a person who creates mathematics, who writes theorems. Ramanujan created a huge, a tremendous, unthinkable volume of mathematics that is still being explored for 100 years. Whereas the other lady that you named, I have the highest esteem for her as well. She actually was a kind of wizard. Like in time of Ramanujan, Ramanujan also had a kind of wizardry in calculating. He also could calculate very fast and very far. Like there is another gentleman in Ramanujan's life, he's Major McMahon. There are certain peoples in every sphere of life who can do some special things in some unthinkable, exceptional manner. So Shakuntala Devi had an uncanny and exemplary, exceptional ability of fast calculating, even faster than computers and calculators, it is said. But let us not confuse her ability or her, way of doing mathematics with Ramanujan. She was only calculating certain things. She didn't create new mathematics. You can't call her a mathematician in that sense, right? Mathematician is a different kind of people who creates mathematics. And in that sense, Ramanujan and Shakuntala Devi, let us not compare. না, রামানুজনের দাদু গণিতের মানুষ ছিলেন না, রামানুজনের দাদুর কোনো অক্ষর জ্ঞান ছিল এরকমই জানা যায় না। একেবারেই এই রামানুজনের পরিবার, আমি আপনাদের এইটুকু বলতে পারি, এটা আরেকটি প্রহেলিকা, যে রামানুজনের পরিবারে রামানুজনের আগে এবং রামানুজনের পরে আর কাউকে জানা যায় না যার কোনো এক্সেপশনাল কোনো এবিলিটি ছিল। অঙ্ক তো নয়। রামানুজনের যে দুই আপন ভাইয়ের কথা আপনাদের বললাম, থিরু নারায়ণ এবং লক্ষ্মী নরসিংহন, আপন ব্লাড লাইন, রামানুজনের নিজের ছোট ভাই। রামানুজন মারা যাবার পরেও দীর্ঘদিন তারা বেঁচে ছিলেন, সাধারণ জীবন যাপন করেছেন, সরকারি চাকরি করেছেন, একজন একটি পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার পর্যন্ত হয়েছিলেন। এই পর্যন্ত তাদের কোন রকম কোনো স্পেশাল এবিলিটি কোনো বিষয় ছিল না, এবং তাদের ফ্যামিলি পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের এই 137 কোটি মানুষের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গিয়েছেন কেউ তার খোঁজ রাখে না। আর রামানুজনের নিজের কোনো সন্তান ছিল না, রামানুজন বা জানকীর কোনো ইস্যু ছিল না। আপনাদের আগেই বলেছি জানকী একটি ছেলেকে দত্তক নিয়েছিল, একটি অনাথ ছেলেকে দত্তক নিয়েছিল। কাজেই পরবর্তীকালে রামানুজনের ব্লাড লাইন বলতে যা বোঝায় সেটা ভারতবর্ষে আর কোথাও তার অস্তিত্ব নেই। Sir, in the chart, someone has written in Bengali language. Could you read and answer that? ওটা উনি উত্তর দিয়ে দিয়েছেন স্যার। ডক্টর পার্থসারথী মুখার্জি he has already explained that question that which is written in Bengali. আরেকজন যেটা লিখেছে another person he wrote that is related to that any book related to the fraction, mathematical fraction. Whether the types of fractions explained in details by Dr. Ramanujan with examples.
I don't And- quite get the meaning of the question, you know. Fraction explained to PC Mahalanabish. Oh, you mean continued fraction? Okay. That is another story. You see, you give me time, I can keep on talking on Ramanujan for hours. There is another very fantastic story of, it's not story, it's again a true fact, that once in the 1914 December, should I tell it in English or Bengali? Maybe. বাংলায় বলবো না ইংরেজিতে? anyone, which Okay. So one you- প্রশান্ত মহলানবিশ তখন রামানুজনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন রামানুজনের ঘরে, এবং তিনি দেখছেন যে একটা ওই পত্রিকা পড়ে আছে, স্ট্র্যান্ড পত্রিকা, সেখানে একটা ধাঁধা দেখে ওনার রামানুজন তখন ভেতরের ঘরে রান্না করছেন নিজে নিজে, সপাক আহার করতেন আপনাদের বলেছি। সেখানে রামানুজন কে উনি দেখলেন যে একটা ধাঁধা পড়ে ওনার মনে হলো খুব ইন্টারেস্টিং। উনি সেই ধাঁধাটা রামানুজনকে জিজ্ঞেস করলেন যে রামানুজন বলো তো এটা কি হবে, কারণ উনি মনে মনে ধাঁধাটা সলভ করে ফেলেছেন। ধাঁধাটা খুব ইন্টারেস্টিং। বলছে যে একটা রাস্তায় একদিকে পরপর বাড়ি আছে, দেয়ার আর সার্টেন হাউসেস, দিস ইজ কল্ড ডোর নাম্বার প্রবলেম। There are certain houses on one side of a street, starting with house number 1, 2, 3, 4, so on and on and on. So one particular person, a friend of the storyteller, he lives in a certain house number X. Now this house has the speciality that to the left of it, if you add the house numbers, and to the right of it, if you add the house numbers, those two numbers are equal. And then it is also said that total number of houses in that lane, in that side of the street, is more than 50 and less than 500. The puzzle asks that can you find out the number of the house in which my friend lives and the exact number of houses in that street? That was the problem. So by trial and error, Mahalanabish could calculate within few minutes that this answer should be 204 and 288. There should be 200 because of these stipulations, 50, more than 50 and less than 500. He calculated that if 204 is the house number, then sum of 1 to 203 is the same as the sum of 205 to 288. And then he wanted to test Ramanujan, that whether Ramanujan can give an answer. So he asked, Ramanujan, there is a question for you. And then he just repeated the question. And from the kitchen, Ramanujan instantly answered, yes, okay, you take down, I tell you. And he dictated a continued fraction. And Mahalanabish was taken aback. What to do with this continued fraction? Then Ramanujan told him, okay, you gave me a restriction between 50 and 500. I have given you the answer which is without restriction. There may be any number, n number of house in that side of the street. Then this continued fraction, its different convergence will give you the all possible solution for all possible value of n and the corresponding x. You get my point? All possible number of houses, maybe 5,000, maybe 50,000, maybe 5 lakhs. Whatever the number of house on that side of the street may be, what should be the corresponding number x, so that sum of 1 to x minus 1 is equal to x plus 1 to n. All this solution will be given in this particular continued fraction in its convergence. That is Ramanujan. Mahalanabish to obak. Mahalanabiশের সলিউশন ওখান থেকে বেরিয়ে আসছে এক কথায়, কিন্তু তার বাইরে অসংখ্য সলিউশন। মহালানবিশ বলেন, তোমার মাথায় কি করে এলো, তুমি এটা কি করে ভাবলে? মহালানবিশের প্রশ্ন শুনে রামানুজন আরো অবাক হয়ে গেলেন। তিনি বললেন যে কেন, তুমি যখন আমায় প্রশ্নটা করছো, শুনতে শুনতেই আমার মনে হলো যে এটা তো উত্তর একটা কন্টিনিউড ফ্র্যাকশন হবে। তখন আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম যে এটা কোন কন্টিনিউড ফ্র্যাকশন, অনলি এই উত্তরটা আমার মাথায় চলে এলো। দ্যাট ওয়াজ দ্য প্রবলেম উইথ রামানুজন। এগুলো ওনার মাথায় চলে আসতো। দ্যাটস কল্ড ইনটিউশন। নোবডি ক্যান এক্সপ্লেইন দিস, how it works. This is the genius and this is the intuition. এই এত বেশি কিছু ইনটিউশন, এত বেশি কিছু ইনটুইটিভলি ওনার মাথায় চলে আসতো যে যে জায়গাটা থেকে ব্যাখ্যা উনি কোনোদিন কারোর কাছে করে যেতে পারেননি, যে এগুলো কিভাবে উনি বুঝতে পারতেন। So that's called Ramanujan door number problem. And there is this continued fraction. It's actually continued fraction representing root 2. It's different convergence and it can be shown. Given time, it may take maybe 45 minutes, 1 hour, a different talk on that only to explain the mathematics behind this continued fraction. That in what sense Ramanujan's solution give you all possible solutions of the door number problem. But that has to be in some other day, not today anymore. I think it's already. Last question. Yeah. Mogam Bakshi is asking question about what is the best institute pursue mathematics in India.
That's see, if you ask me, I'll tell you, come to my institute, because I teach here. This is the best institute as I am concerned. There are so many good institutes, my friends. Which state you are in, where are you in, what kind of mathematics you prefer, it depends on that. There are Indian Statistical Institutes, there are Indian Institute of Science, there are IITs, there are ISERs now, there are NISER in certain places. Many good institutes. There are Harishchandra Research Institute, there are IMSC, Math Science in South, so many TIFR. There are so many good institutes of mathematics in India. If you want to pursue higher mathematics for that, prepare yourself and join one of them. You are most welcome. Yeah, before I call upon Dr. Sugumaran, he is from the hometown of Ramanujan, that is Kumbakonam. He is here to give the vote of thanks. Before that, I want to invite Dr. Nakul Parasar to say a few words before this session ends. Dr. Nakul Parasar. Yes, sir. Hello. Hello. Please speak. Dr. Nakul, sir. Yeah, I can hear you. I have some Yeah. issues with the video, but I must say, altogether, Professor Parthasarathy, of course, beyond comparison, without words, without mixing any words, is unadulterated knowledge, sheer explanation power that he has. I guess, as they say, the goddess of learning rightly sits on his tongue, and that's what we have all seen. Very nice, and whatever little Bengali that I can speak and understand, it was fantastic. So thank you so sir. much. Thank you very much. Thank you so much, sir. And as a part of the entire Ramanujam Yatra group, we are proud to have you with us. And My pleasure. Thank you very much. And look forward to have many more such discourses. And I'm sure as we approach December 22nd, and we hope that we will be on the other side of the pandemic, we should be able to meet together and celebrate all that we could not do it together so far. However, in the new normal, we've been able to achieve a lot. And I would like to thank Dr. Venkateshwaran, Shri Kumar Balakrishnan ji, Bhaskar ji, and all the members of Arevel Palagai who have taken the lead in establishing this yatra to our next orbit. So we now eagerly await the next set of lecture very soon on August 22nd. And we are debating, as I said, about, because that day happens to be a Ganesh Chaturthi, and there would be a lot of states in the south and in below Vindhya ranges would be celebrating Ganesh Chaturthi. So we shall certainly revert. We shall come back to you with new dates and everything. But before I leave, I think it will be important that Shri Kumar ji, and if Dr. Venkateshwaran is there, we could hear from them, and Shastri ji, your final word as well. So over to Shri Kumar ji. Yes, sir. Dr. Sugumaran will give vote of thanks. I just call upon Shastri ji. Hello. Sir, the lecture was very good, and in fact, the mathematical part of it, I could just understand. And the collection, of the records, what Parthasarathy Mukhopadhyay, had made is really, tremendous. And the effort, he has put, to collect the original letters and also the original photographs, etc., is really, that is good. In fact, I have a recommendation that, the kind of a transliteration and translations of his lectures, if it is available, it will go, all over India. In fact, Sir, why translation? We can have him in original, speak in English. By God's grace, sir, he is a wonderful orator and has a complete command in English as well. So Nakulji, that's my recommendation for every regional language. For example, in fact, my PPT, I can just remind you, it was both in regional language as well as in English.
Of course, many of the Parthasarathy Mukhopadhyay's, this slides, are also in English. So that's why you need bilingual. And if it is, in bilingual, that will reach, all. So Yeah. thank you, Mr. Mukhopadhyay. Really, it was really, wonderful. Thank you very much. Okay. Dr. Sukumaran, please give the vote of Yeah. thanks finally. Good evening to all, and warm greetings from the Ramanujan's hometown, Kumbakonam, the popular pilgrimage site of South India. At the outset, we would like to thank our the most revered Sri Nakul Prasadji for designing this spectacular Ramanujan's Yatra throughout the year at the midst of COVID-19 pandemic. We extend our heartfelt thanks to Dr. Parthasarathy Mukhopadhyaya for his most informative, knowledgeable, inspiring, and energetic presentation. We are gratefully acknowledging Dr. Parimal Acharji for introducing our speaker of the day, Dr. Parthasarathy, and moderating the session so nicely. I also thank our core group members of our Great Ramanujan's 2020 program and all the most learned participants of this lecture and Ramanujan's Yatra. We, the residents of Kumbakonam, from the Kaveri river bank, that is the birthplace of our Dr. Ramanujan, the academic site of Dr. Ramanujan, feel proud to hear about his achievement from the Hooghly river bank, from Dr. Parthasarathy sir, that too in the Bengali Balo Bhasha. That's a beautiful language that is we can able to enjoy by listening this from Kumbakonam. And the presentation was so informative with a vast stretch of knowledge. And we can able to see the photographs of Ramanujan's house and the institutions where he studied, where he worked, and almost all his works and everything. We have organized his death anniversary program at his school and at his college where he studied, with the participation of academicians, scientists, and also the local people, those who are the public personalities of various representatives, parliamentary members, and other people. And we are also organizing a regular program since April 21st. We have started organizing, though there is so much of the COVID pandemic that is very seriously, it is the toll is increasing in our Delta districts. Just we are organizing through Zoom and also through webinar and Google Scholar Meet and all this form, and also just some of the competitions for the children of school children, and also school, though they are in the houses, they can able to send some of the pictures and everything. So many competitions we are organizing. And also there are many local programs, that is seminars through this Zoom. Many colleges, in association with the colleges and with the universities, we are organizing in our local mother tongue, that is now to make that it is messages. What actually Dr. Parthasarathy and other people that have now spoke so much and really beautifully. So these messages, we are taking it to them. And really, once again, we thank all the learned participants and particularly Nakulji sir for given this opportunity to carry out this one. And also Sastri sir and so many of our core group members are in the line. And we once again from Kumbakonam, from the birthplace, hometown of Ramanujan, we thank all of you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, Pastor. Okay, good night. Thank you, Good night, sir. Ji. Thank you, Shastriji. Thank you, Nakul sir. Thank you. Bye. Good night all. Thank you all. Best wishes. Stay home, stay safe.